الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها زيع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، وڈیلوں اور میرے نوجوان بھائیوں اور میرے معصوم بچوں اور گھروں پر سننے والی ماں بہنوں، الحمدللہ اللہ پاک نے یہ قیمتی موقع عطا فرمایا، ہم اور آپ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور پاک علیہ السلام کی راحت کا سامان یعنی نماز کے عنوان پر یہاں پر مجتمع ہے۔ مفتی یونس صاحب دامت برکاتہم نماز کے حقائق اور بالکل مغز بیان کر رہے تھے۔ قاری محمد صاحب نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ آیات نماز کے اوپر مشتمل ہیں۔ میں سب سے زیادہ مبارکباد پیش کروں گا ہمارے اس مجمع کو، انہوں نے قربانی دے کر، ایک طبقہ اس میں وہ ہے جو اپنی میٹھی نیند کی قربانی دے کر یہاں پر آیا ہے، ایک طبقہ اس میں وہ ہے جو اپنی مجلسوں کو اور اپنی پارٹیوں کو اور کیا کیا چیزوں کو چھوڑ کر، فیفا کو چھوڑ کر، کیا کیا چیزیں ان کے پیش نظر ہوگی، سب کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور اس قربانی کے عوض اللہ ہماری نمازوں میں جان پیدا فرمائے، نمازوں کو جاندار بنائے، شاندار بنائے، اور نماز ہماری نگاہوں میں کائنات کی، دنیا کی سب چیزوں سے پہلے نمبر پر ہو، اور دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی ساری چیزیں دوسرے نمبر پر ہو۔ اللہ پاک اس مجلس کے نتیجے میں ہمارے دلوں کے اندر نماز کی قدر و قیمت پیدا فرمائیں۔ دوسرے نمبر پر مجلس علم و علماء کا بھی میں شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا ایک مہینہ پہلے ایک پروگرام اسٹوڈنٹ کا منعقد کیا تھا، اللہ پاک نے وہ پروگرام قبول فرمایا، اس کے عوض میں اللہ پاک نے بہت جلدی یہ دوسرا پروگرام بھی عطا فرمایا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اور دعا ہے اللہ مجلس علم و علماء کو اس طرح کی مجلسیں منعقد کرنے کی اور امت کی دکھتی رگ اور امت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک نے ابھی عشاء کی نماز پر ہی 4 رکعت فرض، لیکن ہر ایک کا اجر و ثواب الگ الگ ہے۔ 4 رکعت سب نے پڑھی ہے لیکن اجر و ثواب ہر ایک کا الگ الگ۔ جس کی نماز جتنی سنتوں سے قریب ہوگی، جس کی نماز میں جتنی جان ہوگی، خوش و خضوع ہوگا، دل و دماغ کی حاضری ہوگی، اور قرآن اور حدیث کے جتنے قریب ہوگی، اس کی نماز اتنی ہی جاندار ہوگی۔ کبھی کبھی ڈیری کے اوپر دودھ لے کر جاتے ہیں،
5 लीटर दूध ये भी लेकर आए, आप भी लेकर आए, लेकिन हर एक का भाव रेट अलग अलग होता है। वो अपना आला रखते हैं और फिर देखते हैं फैट कितना है। 5 लीटर आप भी लाए हैं, आप भी लाए हैं, लेकिन जितना जितना फैट होगा उसके मुताबिक उसका रेट लगाया जाएगा। यही मामला यहां पर भी है। 4 रकात नमाज हर एक ने पढ़ी है, लेकिन हर एक का अजर सवाब अलग अलग। हम में से हर आदमी चाहता है कि मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरा मकान अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरा फर्नीचर अच्छा हो, मेरी ऑफिस अच्छी हो, मेरा खाना पीना अच्छा हो, मेरी हर चीज अच्छी हो। ये भी मोमिन होने के नाते हमारा दाइया होना चाहिए कि मेरी नमाज अच्छी हो, मेरा रुकू अच्छा हो, मेरा सजदा अच्छा हो, हमारी अजान अच्छी हो, हमारी तिलावत अच्छी हो, और मेरा वुजू अच्छा हो, मेरा इस्तिंजा अच्छा हो। इन चीज़ों को भी जानदार बनाने की ज़रूरत है। हमारी हर चीज़ में तरक्की हुई। आज से 20-25 साल पहले हमारे कपड़े लत्ते पहनने का अंदाज अलग था। हमारा चश्मा, जूतियाँ, हमारा लिबास, हमारा फर्नीचर अलग स्टाइल का था, हमारी गाड़ियाँ अलग स्टाइल की थी, खाने पीने के अंदाज तौर तरीक अलग थे। लेकिन 20-25 साल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका। लेकिन बेचारी मेरी नमाज आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जैसे मैं नमाज पढ़ता था वैसी ही है। 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही है नमाज। आज की हमारी इस मजलिस का मकसद ये है कि हमारी नमाज में तरक्की हो। इस नमाज के बाद, एक नमाज के बाद आने वाली दूसरी नमाज हमारी ज्यादा अच्छी हो, एक रकात के बाद आने वाली दूसरी रकात ज्यादा अच्छी हो, एक सजदे के बाद आने वाला दूसरा सजदा मेरा ज्यादा अच्छा हो। हमने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के नतीजे में अल्लाह से हमारा एक ताल्लुक कायम हुआ। जोहर की नमाज के नतीजे में 2 किलो का ताल्लुक कायम हुआ। असर की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के साथ 3 किलो का ताल्लुक होगा। 4 किलो, 5 किलो ताल्लुक में इजाफा और तरक्की होनी चाहिए। किसी के घर हम 4-5 मरतबा जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं हमारे इनसे घरेलू ताल्लुकात हैं, फैमिली टर्म्स है, हमारी चूल्हे की दोस्ती है उनके साथ। अल्लाह के घर में बरसों से हमारी हाजिरी है, लेकिन जितना हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक होना चाहिए, जितनी खुशी खुशी नमाजों के लिए मस्जिद में आना चाहिए, वो चीजें कम नजर आ रही है। मेरे भाइयों, आज की हमारी इस मजलिस का मकसद मायूस करना नहीं है, मायूस करना मकसद नहीं है। मकसद ये है फिक्र दिलाना है, गफलत को दूर करना है। वरना हम में से कौन है, हम में से कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी की नमाज को एक तरफ जमा करे, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सिजदे के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे रहें, जैसी पढ़ते हैं वैसी पढ़ते रहें। नहीं, तरक्की करनी चाहिए, इरादा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 नीयत और इरादा। मुझे अच्छी नमाज पढ़नी है, मुझे अच्छा वुजू करना है, इरादा। दूसरे नंबर पर मेहनत। फकत इरादा और नीयत करके मैं बैठा रहूं, उससे काम नहीं बनेगा। शॉपिंग का इरादा किया तो शॉपिंग का इरादा करने से सामान नहीं आएगा। थैली लेकर जाना पड़ेगा, जेब में रकम रखनी पड़ेगी, दुकान दुकान घूमना पड़ेगा, फिर जाकर सामान लेकर आप आएंगे। फकत नीयत काफी नहीं है, नीयत के बाद मेहनत भी करनी होगी। और तीसरे नंबर पर दुआ। मेरी मेहनत क्या, मैं क्या हैसियत है मेरी? असल तो करने वाली जात अल्लाह की है। सब कुछ करने के बाद अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी नमाज में जान पैदा फरमा दे, मेरी तिलावत में जान पैदा फरमा दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, बादशाह वक्त बने, उस वक्त आपकी जो हुकूमत थी
वो इस वक्त 15 कंट्रियों में तकसीम हो चुकी है। नाना नाना 15 દેશોમાં વહેંચાઈ ગયેલો છે। હજરતે ઉમર રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનો જે હુકુમત હતી અને એમનો જે મુલ્ક હતો આજે 15 મુલ્કોના અંદરમાં તકસીમ થઈ ગયેલો છે। જ્યારે ઉમર ખલીફા બન્યા, બાદશાહ બન્યા, ત્યારે બધાથી પહેલા એક સર્ક્યુલર જારી કર્યો। મોટા મોટા ઓફિસરોના નામ, હુકુમત ચલાવવા માટે આઈએએસ ઓફિસર બી હોય, આઈપીએસ બી હોય, આઈસીએસ બી હોય, માલુમ નહીં કેવા કેવા ઓફિસરો હશે, એ બધા ઓફિસરોના નામે આપે એક સર્ક્યુલર લખીને મોકલ્યો। ફરમાયું કે ઇન્ના અહમ્મા ઉમુરિકુમ ઇન્દી અસ્ફલા, તમારા બધા કામોમાં જેટલા તમારા હુકુમતના નાના મોટા કામો છે, બધા કામોમાં પહેલા નંબરનું કામ મારી નિગાહમાં નમાજ છે। જે નમાજને કાયમ કરશે તે પૂરા દીનને કાયમ કર્યો। નમાજ ફક્ત એક રુકન નથી, નમાજ ઇમાદ છે। આપણા મકાનોના અંદરમાં મોબ હોય છે તો મોબ સમાન છે નમાજ। નમાજની હેસિયત બીજી છે। નમાજની ભૂલ એક ભૂલ નથી। મસલન નમાજમાં એક રકાતમાં એક ભૂલ થઈ, એનો મતલબ એ થયો કે દરરોજ આપણે 48 ભૂલ કરી રહેલા છે। એટલા માટે કે દિવસમાં આપણે 48 રકાત નમાજ પઢીએ છીએ। 4 ફજરની, 12 ઝોહરની, બધી ગણી લો તમે। તેના અંદરમાંથી કેટલી નમાજ ફરજ નમાજ છે? 2, 4, 6 ને 4, 10 ને 3, 13 ને 4, 17, 17 રકાત નમાજ ફરજ, 3 રકાત વાજિબ, 20 રકાત થઈ। 12 રકાત સુન્નતે મુઅક્કદા એટલે 32 રકાત થઈ, અને બીજી 8 રકાત સુન્નતે ગૈરે મુઅક્કદા એટલે 40 થઈ, અને બીજી 8 રકાત નફિલ નમાજ, કુલ 48 રકાત। જુમ્માના દિવસે 2 રકાત ઓર વધારે એક્સ્ટ્રા તો 50 રકાત નમાજ થઈ। દિવસમાં આપણે 48 રકાત નમાજ છે। કેટલા લોકો તેમાંથી થોડી ઓછી પડે છે, કોઈ 30 રકાત પડે છે, કોઈ કેટલી પડે છે। બહરહાલ આપણે જેટલી રકાત નમાજ પઢીએ છીએ તો નમાજની ભૂલ એક ભૂલ નથી। 30 રકાત પઢીએ તો એનો મતલબ એ થયો 30 ભૂલ પડીએ। મસલન મારો રૂકુ સહી નથી, મારો રૂકુ સહી નથી એનો મતલબ એ થયો કે હું દિવસમાં 48 રકાત અથવા 48 ભૂલ અથવા 30 ભૂલ કરું છું। સિજદામાં અગર ભૂલ છે તો એનો મતલબ એ થયો કે 48 દુની 96 ભૂલ થઈ રહેલી છે મારી। એટલા માટે નમાજનો મસલો બહુ જ અહમ છે। નમાજના મસલામાં આપણે જરા ચોકન્ના રહેવાની જરૂરત છે। આમ તો ઈદૈનની નમાજ 100% નમાજીઓ હોય છે, જુમાની નમાજમાં 80% નમાજી આવે છે, બીજી 4 નમાજોમાં 30 થી 40% નમાજી હોય છે, અને ફજરની નમાજમાં 15 થી 20% નમાજી હોય છે। આ 15 થી 20% નમાજીઓ, તેમાંથી કેટલા લોકોની નમાજમાં પઢવાવાળી વસ્તુઓ, નમાજના ફરાઈજ, વાજિબાત, સુન્નતો, કિરાત, અત્તહિયાત, દુરૂદ શરીફ, દુઆએ કુનૂત, કેટલા લોકોનું સહી છે તેનો અંદાજો લગાવો। પછી એક હિસાબ એવો કરો કે આ જે નમાજી છે 15-20%, એમાંથી કેટલા લોકોની નમાજ સહી છે, અને પછી તેમાં દિલો દિમાગની હાજરી કેટલી છે। એવું લાગે છે કે મુશ્કેલથી 2 થી 2.5% લોકોની નમાજોમાં દિલો દિમાગની હાજરી હોય છે। એટલા માટે મારા ભાઈઓ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, નમાજ આપણી જીવાદોરી સમાન છે। આપણી રૂહાની જિંદગી, ઈમાની જિંદગીના માટે નમાજનો બહુ મોટો દરજ્જો છે। આજે અલ્લાહ પાકે આપણને ઇબાદતો આપેલી છે, એ ઇબાદતો એ રૂહાની ગિઝાઓ છે। અલ્લાહે આપણને 2 વસ્તુથી પેદા કરેલા છે, એક આપણી જિસ્મ બોડી અને બીજા નંબર પર આપણી રૂહ। જેવી રીતે જિસ્મને બોડીને ગિઝાની જરૂરત હોય છે, ખોરાકની જરૂરત હોય છે, એવી રીતે રૂહને બી ખોરાકની જરૂરત છે। આ નમાજો આપણી રૂહનો ખોરાક છે। અગર માણસ 2-4 દિવસ ખાવું નહીં ખાય તો વીકનેસ આવી જાય, કમજોર થઈ જાય, ચાલવામાં તેને ચક્કર આવે, આંખમાં અંધારિયા આવે। તો અગર કોઈ માણસ નમાઝથી દૂર હોય, તિલાવતથી દૂર હોય, તસ્બીહાતથી દૂર હોય,
તો અંદાજો લગાવી લો આપણી રૂહ પર કમજોર થઈ જાય, તેમાં બી વીકનેસ આવી જાય. પછી જ્યારે રૂહમાં બીમારી આવી જાય, વીકનેસ આવી જાય, તો તેને હારી મજલિસોમાં બેહવાનો શોખ નહીં થાય, તેને નેકીની વાતો હારી નહીં લાગે. એક કિસ્મની તેને દૂરી પેદા થઈ જાય, કસાવતે કલબી પેદા થઈ જાય. તો મારા ભાઈઓ, અલ્લાહ પાકે આ જેટલી ઇબાદતો રાખેલી છે, વર્ષમાં એક વખત જે રોજાઓ આવે છે, એ આપણી રૂહાની તરબિયત માટે છે, રૂહને ગીઝા પહોંચાડવા માટે છે. આપણો રૂહાની ગ્રાફ જરા નીચે આવી જાય છે. આપણે 5-10 કલાક બજારોમાં ફરીએ છીએ, માલો દોલતની કમાઈમાં, તિજારતમાં, કારોબારમાં, ખેતીવાડીમાં લાગેલા હોય છે, તો એના લીધે આપણા દિલના ઉપર થોડો જરા મેલ આવી જાય છે. એ મેલની સફાઈના માટે, રૂહાનિયતના ગ્રાફને જરા ડેવલપ કરવા માટે અલ્લાહ પાક પાછી ફરીથી બીજી નમાજ આપે છે. પાછા 2-4 કલાક આપણે દુનિયામાં ચાલીએ છીએ, ફરીએ છીએ, તો પાછો થોડો જરા મેલ કુચેલ આવી જાય છે, તો અલ્લાહ પાક પાછા અસરની નમાજમાં આપણને બોલાવે છે. અહીંયા તે રૂહાની તરક્કીના માટે છે, રૂહની ગિઝાઓ છે. અહીંયાથી જ આપણને એક સવાલનો જવાબ મળી જશે. અમુક લોકો એવું કહેતા હોય છે કે કેટલું સારું થતે કે 5-5 નમાજ એક જ વખતે આપણે પઢી લેતે. ઝોહરમાં, અસરમાં આવીને બધા જ માણસો 5-5 નમાજ હાથે પઢી લઈએ, તાકે વારંવાર મસ્જિદે નહીં આવવું પડે. ડૉક્ટર સાહેબ આપણને દવાઓ આપે છે, કેટલું સારું થતે એક જ ટાઈમમાં આપણે બધી દવાઓ પી લેતે. ત્યાં આપણે એવું નથી કહેતા, ત્યાં આપણે વિચારીએ છીએ કે ના, થોડા કલાકે, થોડા અંતરે આ બોડીને એની જરૂરત છે, એનર્જીની જરૂરત છે, તાકાતની જરૂરત છે, વિટામિનની જરૂરત છે. જેવી રીતે ખાવું પીવું, ખાવા પીવામાં આપણે એવું નથી વિચારતા કે કેટલું સારું થતે કે એક જ ટાઈમમાં આખા દિવસનું ખાવું ખાઈ લેતે, સવારનું, સાંજનું, નાસ્તો ને બધું એક જ ટાઈમમાં. પછી ઓરતોને બી છૂટી લોક લગાવી દેતે કિચનમાં. નહીં, થોડી વારે ભૂખ લાગે છે, થોડા અંતરે આપણા બદનને, બોડીને ઘસારો લાગે છે, તો તેની રિકવરી માટે જરૂરત હોય છે, તો થોડા કલાકના અંતરે આપણે એને ગીઝા આપીએ છીએ. તો રૂહને બી થોડા કલાકોના અંતરે ગીઝાઓ આપવાની જરૂરત છે. તો મારા ભાઈઓ, અલ્લાહ પાકે આપણને નમાજનો બહુ મોટો તોહફો આપેલો છે. ઇસ્લામના તુફેલ અલ્લાહ પાકે નમાજનો બહુ અનમોલ તોહફો આપેલો છે. 2 રકાત નમાજમાં આજે પણ આપણા મસાઇલ હલ કરવાની તાકાત છે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આપણું તે કામ નથી કરી શકતો જે 2 રકાત નમાજ કરી શકે છે. હજરાતે સહાબા અને જનાબે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જમાનામાં નમાજમાં જે તાકાત હતી, તે તાકાત આજે બી છે. એવું નથી કે નમાજની તાકાત ઓછી થઈ ગયેલી છે. સહાબાના દોરમાં નમાજમાં જે તાકાત હતી, તે તાકાત આજે બી છે. કમી આવેલી છે, આપણી નમાજમાં કમી આવેલી છે. નમાજ જેવી હોવી જોઈએ તેવી આપણી નમાજ નથી. બાકી માણસ અગર ખુશૂના હાથે, દિલો દિમાગની હાજરીના હાથે, સહી તિલાવતના હાથે એના જે કામો છે, નમાજના જે કામો છે, એને આપણે 3 હિસ્સામાં તકસીમ કરી શકીએ. નમાજ શીખવા માટે આપણે 3 હિસ્સાની મહેનત કરવાની જરૂરત છે. નમાજની પહેલી મહેનત, નમાજની શકલ સૂરત સહી બનાવવાની જરૂરત છે. નમાજનો શેપ, યાની કે ઊભા કેવી રીતે રહેવું, રૂકુ કેવી રીતે કરવો, સિદ્ધામાં કેવી રીતે જવું, કાયદામાં કેવી રીતે બેસવું, આપણા હાથ ક્યાં હોવા જોઈએ, આપણી નિગાહ કયા મોકા પર ક્યાં હોવી જોઈએ, એ નમાજનો શેપ, સ્ટ્રક્ચર સહી હોય. પહેલા નંબરની મહેનત આ છે કે આપણી બોડી, આપણો શેપ, નમાજની શકલ સૂરત આપણી સહી બની જાય. બીજા નંબરની મહેનત એ છે કે નમાજમાં જે વસ્તુઓ પઢવામાં આવે છે, મસલન સનામારી સહી હોય, સૂરે ફાતિહા સહી હોય, સૂરે ફાતિહા પછીની જે સૂરત મેળવીએ છીએ તે સહી હોય, એવી રીતે દુઆએ કુનૂત સહી હોય, અત્તહિયાત સહી હોય, દુરૂદ શરીફ સહી હોય, દુરૂદ શરીફ પછીની દુઆ આપણી સહી હોય, સમી અલ્લાહુ લિમન હમીદા સહી હોય, રબ્બના લકલ હમ્દ સહી હોય, અલ્લાહુ અકબર, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ, જે કંઈ पढ़वामा आवे छे, जो जो चीज पढ़ी जाती है नमाज में, वो सब की सब सही हो. पहले नंबर की मेहनत, नमाज की शक्ल सूरत सही हो, उठक बैठक सही हो. दूसरे नंबर की मेहनत, जो कुछ चीजें पढ़ी जाती है वो सही हो. થોડી વાર એવું થયા કરશે જી, થોડી વાર પેટ્રોલ પર, પછી પાછું CNG પર, એ રીતે ગાડી ચાલા કરશે જી.
થોડી અમુક રિયાયત કરીને હું ગુજરાતીમાં બોલવાની કોશિશ કરીશ જી, પણ પછી નહીં ચાલે ગાડી તો પછી પાછી બીજી તરફ જવું પડે જી. તો 3 તરહની આપણે મહેનત કરવાની જરૂરત છે. નમાજનો શેપ સહી હોય, નમાજની શકલ સુરત સહી હોય. બીજા નંબરની મહેનત, નમાજમાં જે વસ્તુઓ પઢવામાં આવે છે તે સહી હોય. ત્રીજા નંબરની મહેનત, દિલો દિમાગની હાજરી. પૂરી નમાજમાં દિલો દિમાગની હાજરી હોય. આ 3 તરહની આપણે મહેનત કરવાની જરૂરત છે. પહેલા નંબર પર નમાજની શરૂઆત આપણે કરીએ પહેલા ઇસ્તિંજાથી કરીએ. ઇસ્તિંજો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તહારત, પાકી, એના ઉપર આખો આધાર છે. અગર આપણી તહારતમાં ગરબર છે, પેશાબ પાણી કરવાનો તરીકો આપણો સહી નથી, તો પછી આપણા બદનના ઉપર પેશાબના છાંટા લાગેલા હશે, કપડાઓના ઉપર છાંટા લાગેલા હશે. વુજુ સહી નહીં, નમાજ સહી નહીં. વુજુ તો શર્ત છે, પહેલી શર્ત છે જી વુજુ. અગર બદન આપણું પાક નથી તો પછી આપણી નમાઝ સહી થવાનો સવાલ જ નથી. એટલા માટે જ્યારે આપણે ટોયલેટમાં જઈએ, ઇસ્તિંજામાં જઈએ તો તે વખતે બહુ જ ખ્યાલ રાખવાની જરૂરત છે. પેશાબની ધાર એવી જગ્યા પર નહીં લાગવી જોઈએ કે જ્યાંથી આપણને છાંટા ઉડે. એ આપણે અંદાજો લગાવવાનો છે કે મારી પેશાબની ધાર ક્યાં પડવી જોઈએ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય છે. આપણા ટોયલેટના અંદરમાં લોટો એવો હોવો જોઈએ કે જેની ટોટી લાંબી હોય. કેટલા ઘરોમાં જવાનું થાય છે ત્યાં ગ્લાસના જરીએ માણસ ઇસ્તિંજો કરે. ગ્લાસથી ઇસ્તિંજો કરવાથી આપણી શરમગાહના ઉપર જ્યાં આપણે પાણી નાખવું છે ત્યાં પાણી નહીં પહોંચે. ટાર્ગેટ જે છે તેના ઉપર પાણી નહીં પહોંચે તો પછી તહારત કઈ રીતે સહી થાય? એટલે લોટો હોવો જોઈએ. લોટામાંથી એની નલકી ટોટી જરા લાંબી હોવી જોઈએ. જેટલી લાંબી હોય એટલી એ આસાનીના હાથે પાણી એ શરમગાહના ઉપર પહોંચશે અને સારી રીતે ઇસ્તિંજો કરીશું. આપણને શરીયતે એક વસ્તુ સમજાવેલી છે, કોઈ વસ્તુ છોડેલી નથી. શરીયતે ઇસ્તિંજો કરવાનો તરીકો બી શીખવાડેલો છે. વુજુનો તરીકો, ગુસલનો તરીકો. દુનિયાની બીજી કોમોના પાસે જે તરીકાઓ આપણા પાસે છે દુનિયાની કોઈ કોમના પાસે નથી. ઇસ્તિંજો કરવાનો જે તરીકો આપણને મળેલો છે દુનિયામાં બીજી કોઈ કોમના પાસે નથી. યુરોપિયન કોમો, દુનિયાની કોમો ટોયલેટમાં જઈને તે 2 બાલટી પાણી વાપરતા હશે પણ નાપાક ને નાપાક આવે છે. એટલા માટે કઈ સ્ટાઇલ નથી. જનાબે નબી પાક અલૈહિસ્સલામે આપણને આલિમુલ ગૈબના પાસેથી, અલ્લાહના પાસેથી, જે પૂરી કાયનાતને જાણવા વાળો છે તેના પાસે તે પરફેક્ટ ઇલ્મ છે, ત્યાં આપણને જે તરીકો શીખવાડેલો છે. એક તરીકો. ગોસલ માટે બી આપણને ગોસલનો એક તરીકો આપેલો છે. આપણે તે તરીકાથી ગોસલ કરવું જોઈએ. આમ જ આપણે ગોસલ કરી લઈશું તો પાક થઈ જઈશું, ફ્રેશનેસ આવી જશે, તાજગી આવી જશે. પણ સુન્નતના મુતાબિક જ્યારે આપણે ગુસલ કરીશું તો આપણી રૂહાનિયત, રૂહ અંદરમાંથી તાજગી આવશે, રૂહાનિયતમાં તાજગી આવશે, અંદરમાં નુરાનિયત પેદા થશે. 2 અલગ જાતની ખુશીઓ છે. એક તો જિસ્માની ફિઝિકલી ફ્રેશનેસ, તે તાજગી અલગ વસ્તુ છે અને રૂહાની તાજગી અલગ વસ્તુ છે. સુન્નતોના ઉપર અમલ કરવાથી ઇન્શાઅલ્લાહ રૂહાની તાજગી આવશે. તો અલ્લાહ પાકે આપણને જે તરીકાઓ આપેલા છે તો બધાથી પહેલા નંબર પર આપણે ટોયલેટનો તરીકો. તેમાં આજકાલ આપણને બહુ મોકાઓ એવા આવી જાય છે કે ઇંગ્લિશ ટોયલેટ યુઝ કરવાનો મોકો આવે છે. તો ઇંગ્લિશ ટોયલેટ યુઝ કરવાનો તરીકો બી આપણને ખબર હોવો જોઈએ. બધાથી પહેલા આપણે ટીસ્યુ પેપર લઈને ઉપરના ભાગને આપણે સાફ કરી લેવું જોઈએ. માલુમ નહીં આગલો માણસ જે પહેલા ટોયલેટમાં જઈને બહાર નીકળેલો છે તે કઈ રીતનો ઇસ્તિંજો કરેલો છે આપણને ખબર નથી. ખાસ કરીને પબ્લિક સ્થળો પર, ટોયલેટ જે ટ્રેનોમાં યા એ રીતે હવાઈ જહાજોમાં, એવી બીજી જગ્યાઓના ઉપર જ્યાં આપણે ટોયલેટમાં જવાનું આવે તો તેવા મોકા પર આપણે ટીસ્યુ પેપરના જરીએ, ટીસ્યુ પેપર એના માટે જ બનાવવામાં આવેલું છે. બીજું પેપર નહીં વાપરવામાં આવે. બીજા પેપરો, કાગરો એ આલે ઇલ્મ છે, યાની ઇલ્મ, કિતાબો લખવા માટે કે એ કાગળનો યુઝ થાય છે, તો બીજા પેપર નહીં વાપરવાના. પણ આ પેપર વાપરવામાં કોઈ હરજ નથી. અમુક લોકોના દિલોમાં એવું છે કે આ તો પેપર છે, કાગળ છે, એના ઉપર તો કિતાબો લખાય છે તો આ તો બેઅદબી છે. નહીં, જે વસ્તુ જેના માટે બનાવવામાં આવેલી છે તેનો તેમાં યુઝ કરવામાં કોઈ હરજ નથી.
ટિશ્યુ પેપર એના માટે જ બનાવવામાં આવેલું છે. તો બધાથી પહેલા ટિશ્યુ પેપરના જરીએ ઉપરના ભાગને, તેની બોડીને ઉપરથી તેને સાફ કરી લ્યો અને પછી તે ટિશ્યુ પેપરને ટોયલેટમાં નાખી દો, અંદરમાં રહેવા દો, બહાર નહીં નાખો. અંદરમાં એટલા માટે નાખવાનું છે કે જ્યારે આપણે પેશાબ પાણી કરીશું તો પછી તેના છાંટા નહીં ઉડે. તે પેપર અંદરમાં હશે તો છાંટા નહીં ઉડે. કેટલા લોકો ઇંગ્લિશ ટોયલેટના ઉપર પગ મૂકીને બેસે છે, પડી જવાનો ખતરો છે. પડી જવા પછી બધી ગંદકી, નાપાકી કપડાઓના ઉપર, બદનના ઉપર જી, અને તૂટી જવાનો બી ખતરો છે. ટોયલેટના તૂટી જવાનો બી ખતરો છે. માટે આપણે બધું સાફ સફાઈ કરીને આ ખુરશીના જેમ જ બેસવાનું છે. જેવી રીતે અહીંયા ખુરશીના ઉપર યાની કે જમીનના ઉપર પગ રાખવાના છે, પગને ટોયલેટના ઉપર નથી મૂકવાના. તો આ પ્રમાણે ઇંગ્લિશ ટોયલેટનો યુઝ થવો જોઈએ. અને બહેતર છે કે એવા મોકા પર પાયજામો કાઢી લેવામાં આવે તાકે કોઈ મસલો નહીં રહે. કેટલા લોકોને એવું થાય છે કે આ કપડાના હાથે નીચે કપડું લાગી જશે, યા ટોયલેટની દિવાલના હાથે મારો પાયજામો લાગી રહેલો છે. તો એ ખતરાને દૂર કરવા માટે બહેતર શકલ આ છે કે આપણે પાયજામો કાઢીને ઉપર લટકાવી દઈએ. બહેતર બેસ્ટ શકલ એ છે કે લુંગી પહેરેલી હોય, ઇસ્ટિંજાના માટે લુંગી પહેરીને જાય અને ઇંગ્લિશ ટોયલેટ યુઝ કરવાનો મોકો આવી જાય તો બે ખતર જી, કોઈ મસલો બાકી રહેતો નથી. બહરહાલ જે મોકા પર જે શકલ હોય તે શકલને ઇખ્તિયાર કરવામાં આવે. પાયજામો બિલકુલ બહાર કાઢીને મૂકી દેવામાં આવે તો બહુ જ સારી રીતે કોઈ શક્કો શુબા ડાઉટ નહીં રહેશે. વુજુના માટે આપણે વુજુમાં ઉમુમન 2 લીટરના બદલે 4 લીટર, 5 લીટર, 6 લીટર પાણી યુઝ કરીએ છીએ. બધાથી પહેલા વુજુના અંદરમાં જે વાત યાદ રાખવાની છે, ફુજુલ ખર્ચીથી બચવાનું છે. પાણીનો ઇસરાફ, પાણીની ફુજુલ ખર્ચી, ફુજુલ ખર્ચી હરામ છે. અને પછી મસ્જિદનું પાણી વાપરવું એ પાછો બીજો મસલો આવી જાય છે, વકફનો મસલો. મસ્જિદનું પાણી એ વકફનું પાણી છે. આપણે ઘરોમાં અગર વુજુ કરતા હોય ત્યાં ભી અગર આપણે ફુજુલ ખર્ચી કરીએ તો હરામ છે. મસ્જિદમાં અગર વુજુ કરીએ ને ફુજુલ ખર્ચી કરે તો તેમાં ફુજુલ ખર્ચી અને વકફનો માલ બે મસલા આવી જાય. બહેતર રહેશે કે આપણે ઘરેથી વુજુ કરીને આવીએ. પણ કોઈ માણસને તકલીફ છે, ગેસની તકલીફ છે, કોઈ માણસ ખેતરથી આવેલો છે, ડાયરેક્ટ બારોબાર કોઈ માણસ કારોબારથી આવેલો છે, દુકાનથી, બજારથી આવેલો છે, યા કોઈ મુસાફિર છે, કોઈ મહેમાન છે, એવા લોકો માટે ગુંજાઈશ છે. પણ તે છતાં કોઈ હરજ નહીં, કંઈ વાંધો નહીં. અગર આપણે મસ્જિદમાં જ અગર વુજુ કરવું છે તો કમ જ કમ આટલો ખ્યાલ રાખવામાં આવે કે ફુજુલ ખર્ચી નહીં થાય. વુજુ કરતી વખતે આપણે કેટલા વખત નળના નીચે આમ હાથ કરી લે, 3 વખત આમ કરી લે અને એવું સમજતા છે કે મારું વુજુ થઈ ગયું, સુન્નત અદા થઈ ગઈ. નહીં, હાથને બરાબર મળીને રગડીને ધોવાની જરૂરત છે. એક વખત આપણે નળના નીચે હાથ રાખ્યો પછી આમ કરવાની જરૂરત છે. આ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. મને એવું હતું કે અવામને વધારે માં દિલચસ્પી રહેશે. અચ્છા, ઠીક. अल्हम्दुलिल्लाह. मौलाना की दरख्वास्त ये है कि तलबा हैं अंदर जी, तो इसलिए उर्दू ज़्यादा मुनासिब रहेगा जी. मेरे जहन में ये था कि घरों पर माँ बहनें भी सुन रही है और यहाँ भी एक मजमा वो है, चूँकि मसले मसाइल का ताल्लुक़ है तो साफ साफ गुजराती ज़बान में, मादरी ज़बान में मसाइल आ जाते जी. लेकिन ये हमारे तलबा की रियायत भी ज़रूरी है जी. फिर भी मैं कहीं कहीं कुछ मौका आएगा तो ऐसे मौके पर थोड़ा सा गुजराती और थोड़ा सा ये दोनों मिला जुला कर जी. बात ये हो रही है कि वुजू में हमें हाथ धोना है, चेहरा धोना है, तो फ़कत 3 मरतबा नल के नीचे हाथ रख लेने से सुन्नत अदा हो जाएगी, ये ख्याल गलत है. अरे 3 मरतबा नल के नीचे हाथ रखने से खतरा है कि आपका फरीजा भी अदा ना हुआ हो, और जब तक आप हाथ के जरिए से हाथ को नहीं मलेंगे. हाथ मलना जरूरी है, वरना एक बाल के बराबर भी अगर सूखा रह जाएगा तो नमाज नहीं होगी. खास तौर पर हमारी माँ बहनें बेचारी घरों में उनका वुजू कभी आप देखिए, आस्तीन चढ़ाई नहीं चढ़ाई और वुजू कर लेती है. कोहनियों का हाल कई मरतबा हमारे नौजवानों को भी हम देखते हैं, नल के ऊपर बैठे होते हैं, कोहनियों के धोने का एहतमाम नहीं होता, एड़ी खुश्क रह जाती है. पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा है
یہ پاؤں کا جو اندر کا نیچے والا حصہ ہے وہ بھی کبھی سوکھا رہ جاتا ہے. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے مجھے ابھی اس وقت فرمایا تھا کہ کبھی کبھی یہ سوکھا رہ جانے کا خطرہ رہتا ہے. جی لہذا وضو بہت اہتمام سے ہونا چاہیے. جلدی جلدی دوڑتے بھاگتے 1 منٹ کا وضو 1 منٹ کا استنجا اور فوراً آ کر رکعت کو پا لینا کہ گاڑی مل گئی خوش ہو گئے، یہ طریقہ غلط طریقہ ہے. دوڑتے بھاگتے وضو کرنا، دوڑتے بھاگتے استنجا کرنا، یہ نمازوں میں جان نہیں پڑتی ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں انتظار والی نماز مضبوط نماز ہوتی ہے، اور جلدی جلدی جو نماز ہوگی، جلدی جلدی جو وضو ہوگا وہ فسفسا ہوگا. اطمینان سے استنجا کیا جائے، اطمینان سے وضو کیا جائے، اطمینان سے نماز پڑھی جائے. جب اتنی قربانی دے کر ہم آئے ہیں، کتنی میٹھی نیند چھوڑ کر فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، نیند کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، کھیتی باڑی کو چھوڑ کر، کیسے کیسے مشاغل کو چھوڑ کر ہم نماز میں آتے ہیں. اتنی قیمتی نماز، اور پھر دوڑتے بھاگتے. اذان کے وقت تیاری شروع ہو جانی چاہیے. اذان کے وقت آپ نیت کرو کہ مجھے اب شروع کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، تو کہیں جا کر پھر آپ صحیح معنی میں وضو کر پائیں گے. ورنہ یہ کہ ہوتا ہے، ہوگا، ابھی دیر ہے، 28 ہے، ایسا کرتے رہیں گے تو پھر بعد میں جماعت کا وقت قریب آ جائے گا. لہذا بڑے شوق کے ساتھ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، بڑے شوق کے ساتھ بہت جلدی تیاری ہونی چاہیے، نمازوں کی تیاری جلدی ہونی چاہیے. تو پہلے نمبر پر استنجا ہمارا صحیح ہو، دوسرے نمبر پر وضو صحیح ہو. ایک بات خیال رہے، وضو میں مسواک والی نماز بلا مسواک کی نماز پر 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ زیادہ ثواب رکھتی ہے. مسواک والی 2 رکعت نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا آپ نے 70 رکعت نماز پڑھی. 70 رکعت نماز پڑھنے میں آپ کو 3-4 گھنٹے لگیں گے، اور یہ 2 رکعت آپ نے 4 منٹ میں 5 منٹ میں پڑھی ہے. ایک چھوٹا عمل، یعنی 1 منٹ کا عمل، 1 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے. آپ 30 سیکنڈ میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، اور فائدہ کتنا عظیم ہو جائے گا. اور آج کی میڈیکل سائنس نے کیا کیا ریسرچ کی ہے، امریکہ کی کیا کیا ریسرچیں آ رہی ہے. مسواک یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، اینٹی فلاں ہے، اینٹی فلاں ہے. ایک ایک سنت کے بارے میں، فرائض تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک سنت، ایک ایک مستحب کے بارے میں دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا ہے. اگر ہم سائنسی ریسرچ کو سامنے رکھ کر عمل کریں گے تو بہت ممکن ہے آئندہ کل سائنس کی ریسرچ بدل جائے گی، تو پھر اس وقت آپ کیا کرو گے؟ سائنس کا معاملہ تو ایسا رہتا ہے، آج کچھ کل کچھ. اگر ان کی ریسرچ بدل گئی اور اس نے یہ کہا کہ مسواک یہ اینٹی بیکٹیریا نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ لہذا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے، قرآن مجید نے کیا کہا ہے. پوری دنیا ایک بات کہتی رہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کہیں، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑے طبیب، ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑی ذات گرامی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ایسا نہیں ہے، الحمدللہ نئی نئی ریسرچ، سائنسی ترقیات، ٹیکنالوجی کی ترقیات کے بعد الحمدللہ قرآن مجید کا 80% میٹر اور مواد وہ ہے، قرآن مجید کا 80% میٹر ایسا ہے جس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ برابر ہے. ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ تائید کرتی ہے. قرآن مجید کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ برابر ہے. کچھ میٹر، کچھ پوائنٹ ایسے ہیں ان کے بارے میں خاموش ہے. ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، سائنس کے خلاف ہو، ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ملے گا. اور اگر کوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ سائنس کی ریسرچ ابھی ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے. سائنس کی ریسرچ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ وہی بات کہے گی جو قرآن و حدیث نے کہی ہے. ہمارے قاضی صاحب تھے پیرامن کے رہنے والے، قاضی صاحب امیر جماعت تھے گجرات کے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر سائنس کی کوئی بات
कुरान मजीद की कोई बात साइंस के साथ टकराए, कुरान कुछ कहता है, साइंस कुछ कहती है, तो ये समझो कि साइंस अभी नाबालिग है। जब बालिग होगी तो उसकी शादी कुरान मजीद से हो जाएगी, यानी थोड़ी मुद्दत के बाद वो वही बात कहेगी जो कुरान और हदीस ने कही है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि हमारा वुजू सही होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं नमाज को। नमाज शुरू करने से पहले हम अपने छोटे मोटे सब तकाजों से फारिग हो जाएं। नमाज पढ़वा पहला आपरे बधा कामोथी फारिग थई जवुं जोईए। कोईने पेशाब पानीनो तकाजो छे, फारिग थई जाओ। कोईने ऊंघ आवती छे, थोड़ीक वार सूई जाओ। भूख लागेली छे, बहुत शदीद भूख लागेली छे, पहला खावुं खाई ल्यो। कोईने गवल लागती छे तो पहला गवड़ी ल्यो। कोईने कंगी करवी छे, कंगी करी ल्यो। टोपी ठीक करवी छे, टोपी ठीक करी ल्यो। बनियान ठीक करी ल्यो, बटन लगावी ल्यो, टोपी ठीक कर, बधा कामोथी फारिग थई जाओ। એટલા જ માટે રમઝાનમાં મગરીબની નમાજમાં પહેલો ઇફતારી અને પછી નમાજ. કેમ કે અગર પછી ઇફતારી રાખવામાં આવતે તો આખી નમાજ ઇફતારી બની જતે. એવું નહીં બને કે આપણી નમાજ ખાવું બની જાય, એટલા માટે પહેલા ખાવાથી ફારિગ થઈ જાઓ. પ્યાસ લાગેલી છે પહેલા પાણી પી લ્યો, બાકી તમારું પૂરું ધ્યાન પાણીમાં રહેશે. આપણી નમાજ ખાવું બને, પાણી બને, એના કરતાં બહેતર એ છે કે આપણું ખાવું નમાજ બને. ખાતી વખતે આપણને નમાજનું ધ્યાન હોય કે મારે નમાજ પઢવાની છે, નમાજ પઢવાની છે. આ ધ્યાન વધારે સારું ધ્યાન છે. તો નમાજના પહેલા બધા નલ્લા મોટા કામોથી આપણે ફારિગ થઈ જવું જોઈએ. પછી નમાજમાં ટોપી, દાઢી, ખજવારવાનું, ગવરવા બધું બંધ બિલકુલ. નમાજની શરૂઆત અલ્લાહથી થાય છે, અલ્લાહુ અકબર, અને નમાજ ખતમ થાય છે અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ. અલ્લાહના ઉપર, અલ્લાહથી શરૂઆત છે, અલ્લાહના ઉપર નમાજ ખતમ થાય છે. અલ્લાહ જ અલ્લાહ આખી નમાજમાં, વચમાં બીજું કોઈ નહીં. પછી કપડાને ભૂલી જાઓ, દાઢીને ભૂલી જાઓ. ઘણા લોકો નમાજના અંદરમાં જી કોઈ દાઢીથી રમે છે, કોઈ પોતાની ટોપીથી, કોઈ કપડાથી, કોઈ હું. अलग अलग माणसोना अलग अलग कामों होय छे. हवे एक ज काम, हूँ छूं ने मारो अल्लाह छे, हूँ छूं ने मारो अल्लाह छे, मारा अल्लाहना हाथे मारू ध्यान. बस एक ज काम होवुं जोईए. नमाज शरू थाय त्यारे, नमाज शरू करती वखते सफोना अंदरमां आवीने आपणे ऊभું થઈ જવાનું છે. આમ તો નમાજની સુન્નતો 51 સુન્નતો, 51 સુન્નતો તો મોટી મોટી સુન્નતો છે. એના અંદરમાં પછી નીચેની જો સુન્નતો છે એ તો સેંકડોની તાદાદમાં છે. નમાજની સુન્નતો અગર આપણા ધ્યાનમાં આવશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ નમાજના વાજિબાત, નમાજના ફરાઈજ બહુ જ સારી રીતે અદા થશે. એ સુન્નતો જે છે એ પ્રોટેક્શન માટે છે. સુન્નતોના જરીએ આપણા વાજિબાત અને આપણા ફરજોની હિફાજત થાય છે. સુન્નતોને મામૂલી નહીં સમજો. કેટલા નવજવાનો વગર ટોપીએ નમાજ કરે છે અને પછી પૂછે છે કે મૌલવી સાહેબ ટોપી વગર નમાજ થઈ જાય કે નહીં? નમાજ તો થઈ જાય, પણ કેવી થાય છે એ પૂછો. નમાજ તો ફક્ત તમે બનિયાન યાની કે ગંજી અને લુંગી પહેરીને આવો તો એ નમાજ થઈ જશે તમારી, પણ એ નમાજ કેવી થશે તે પૂછો. હજરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મુબારક રહમતુલ્લાહ અલૈહ ફરમાવે છે કે મન તહાવન બિલ અદબી ઉકિબા બિહરમાનિ સુનન. જે મુસ્તહબાતના બારામાં સુસ્તી વર્તે છે, મુસ્તહબ કામોના વિશે સુસ્તી કરે છે, તે લોકો સુન્નતોથી મહેરૂમ કરી દેવામાં આવે છે. મન તહાવન બિસુનન ઉકિબા બિહરમાનિલ ફરાઇદ. જે લોકો સુન્નતના વિશે સુસ્તી વર્તે છે તે લોકોને અલ્લાહ પાક ફરજથી મહેરૂમ કરી દે છે. શૈતાન અસલમાં બહુ માસ્ટર માઇન્ડ છે. શૈતાન ડાયરેક્ટ ફરજને ઉપર ટાર્ગેટ નથી બનાવતો. પહેલા દિવસે તમને એવું નહીં કે આ ફલાણો ફરજ છોડી દે, એક ફરજ છોડી દો, એમાં હું કમી થઈ જવાની છે, નહીં. શૈતાન આપણને પહેલા એવું કહેશે કે આ તો મુસ્તહબ અમલ છે, એના વગર નમાજ થઈ જાય. કાલે એવું કહેશે કે આ સુન્નત છે, એના વગર નમાજ થઈ જાય. રફતા રફતા ધીમે ધીમે આપણા પાસે એ ફરજને છોડાવશે. શૈતાનના આઈડિયાને આપણે સમજવાની જરૂરત છે. જનાબે નબી પાક અલૈહિસ્સલામે કોઈ નમાજ ટોપી વગર નથી પઢી. પછી આપણે જ્યારે આપણે નમાજ પઢવી જ છે તો હુજૂરના તરીકા પર પઢીએ.
આપણા પાછલા ઇજ્તિમામાં સ્ટુડન્ટનો જે ઇજ્તિમા હતો તેમાં મૌલાના ઇકબાલ સાહેબે ફરમાવેલું હતું કે દુનિયાની દરેક મજહબી શખ્સિયતો, દુનિયાના જેટલા ધર્મો છે તેના જે પેશવાઓ હોય છે, રિલિજિયસ જે પ્રિસ્ટ હોય છે, એ બધા ટોપી પહેરે છે. બધા જ ક્રિશ્ચનોને જોવો, યહૂદીઓને જોવો, આ બીજી કોમના લોકોને જોવો, બધા ટોપી પહેરતા હોય છે. તો આપણે તો આપણા જનાબે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને ફોલો કરવાનું છે. મારા ભાઈઓ, નમાઝની જે તફસીલ છે, શરૂઆતથી લઈને છેવટ સુધીમાં બહુ લાંબી તફસીલ છે. એટલા માટે હું એવું ચાહું છું કે આજે પૂરી નમાઝને બયાન કરવાની જગ્યાએ નમાઝમાં થતી મોટી મોટી ભૂલો, મારા ધ્યાનમાં હમણાં હાલમાં નમાઝની 5 મોટી મોટી ભૂલો છે, એનું આપણે બયાન શરૂ કરીએ. નમાઝમાં બધાથી મોટી ભૂલ એક થતી છે તકબીરે તહેરીમાના સિલસિલામાં. તકબીરે તહેરીમામાં ઉસૂલ અને કાયદો આ છે કે ઇમામ અલ્લાહુ અકબર પહેલા શરૂ કરે અને પહેલા ખતમ કરે. આપણી અલ્લાહુ અકબર પછી થવી જોઈએ. બાકી એવું થશે કે ઇમામ અલ્લાહુ અકબર બોલવા ગયા, અલ્લાહુ અકબર, અગર મુક્તદી એમના હાથે હાથે અલ્લાહુ અકબર બોલશે તો મુક્તદીની અલ્લાહુ અકબર પહેલી પૂરી થઈ જશે અને ઇમામની પછી પૂરી થશે. તો આપણી નમાઝ સહી નહીં થાય, ઇક્તદા સહી નહીં થાય. ઇમામ પહેલા અલ્લાહુ અકબર બોલે પછી મુક્તદી અલ્લાહુ અકબર બોલવાનું. એવી રીતે સલામમાં પણ, સલામમાં શરૂઆત બી આપણી પાછળથી થાય અને આપણી સલામ ખતમ બી પાછળથી થવી જોઈએ. ઇમામની સલામની શરૂઆત બી પહેલી હોય અને ઇમામની સલામ ખતમ બી પહેલી થાય. તકબીરે તહેરીમા અને સલામ બંનેના અંદરમાં આ ઉસૂલ યાદ રાખવાનો છે કે ઇમામની તકબીરે તહેરીમા, ઇમામની સલામની શરૂઆત બી પહેલી અને ખતમ બી પહેલી. આપણી શરૂઆત બી પછી અને આપણી તકબીરે તહેરીમા અને સલામનો ખતમ બી પછી. આ એક ઉસૂલ યાદ રાખજો. અગર આપણે ઇમામથી આગળ વધી ગયા, પહેલા અલ્લાહુ અકબર કહી દીધું તો આપણી નમાઝ સહી નહીં થાય, ઇક્તદા સહી નહીં થાય. ઘણા લોકો આમ કોલ બાંધે છે, કાન સુધી કોલ બાંધવા માટે કાન સુધી હાથ ઉઠાવીને પછી એને બાંધી લે છે. અલ્લાહુ અકબર બોલતા નજર નથી આવતા, આમ જ કરીને નમાઝ શરૂ કરે છે. જ્યાં સુધી અલ્લાહુ અકબર, બલકે પૂરી નમાઝમાં જે કંઈ પઢવામાં આવે છે, બીજી ભૂલ, આનો નંબર બીજો છે, એનો તાલ્લુક પૂરી નમાઝના હાથે છે. નમાઝમાં જે કંઈ પઢવામાં આવે તે પડતી વખતે આપણા હોઠોને હરકત થવી જોઈએ. અગર આપણા હોઠો બંધ છે તો એને પઢવાનું નહીં કહેવાશે, એને થિંકિંગ કહેવાશે, એને વિચાર કહેવાશે, તદબ્બુરે કુરાન કહેવાશે. તદબ્બુરે કુરાન અલગ વસ્તુ છે, કિરાતે કુરાન અલગ વસ્તુ છે. કુરાન પઢવું અલગ વસ્તુ, કુરાનને વિચારવું, મનમાં પઢવું અલગ વસ્તુ. મનમાં કોઈ વસ્તુ પઢવાથી તે વસ્તુ માન્ય ગણાશે નહીં. અલ્લાહુ અકબર હોય કે સલામ હોય કે સૂરે ફાતિહા હોય કે દુઆએ કુનૂત હોય કે તહિયાત હોય, જે જે વસ્તુ પઢવાની છે એને મનમાં પઢવું, એટલે કે હોઠોને બંધ કરીને પઢવાથી તે પઢવાનું ગણાશે નહીં. અક્ષર મુફ્તિયાને કિરામ બહુમતી, મુફ્તિયાને કિરામની બહુમતી એવું કહે છે કે આવાજ એટલો હોવો જોઈએ કે મારો અવાજ મારા કાનમાં પહોંચે. અલ્લાહુ અકબર કહેતી વખતે મારો અવાજ મારા કાનમાં પહોંચવો જોઈએ. ઇમામે કરખી રહમતુલ્લાહ અલૈહ એવું કહેતા છે કે ચાલો કંઈ વાંધો નહીં, આવાજ કાનમાં નહીં પહોંચે તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ કમ જ કમ હોઠ અને જબાનમાં હલનચલન થવું જોઈએ, એમાં હરકત થવી જોઈએ. એટલા માટે કે આપણે હુરૂફ મખારીજ અદા કરીએ તો મખારીજ અદા કરતી વખતે હોઠોને અને અંદર જબાનને હરકત થવી જોઈએ. અગર એ નથી તો આપણું પઢેલું માન્ય ગણાશે નહીં. તમે જોજો 50% બિચારા આપણા ભાઈઓ નમાઝમાં ઉભેલા હોય છે, અલ્લાહુ અકબર કરીને આમ ઊભા થઈ જાય છે, આ જ રીતે બિલકુલ મોં એકદમ બંધ હોય છે, 50%થી વધારે. આ રીતે આપણો નમાઝનો ફરીજો અદા નહીં થશે. સૂરે ફાતિહા જાણે આપણે પઢ્યા જ નથી, આપણે તહિયાત પઢ્યા જ નથી એવું કહેવાશે, માન્ય નહીં ગણાશે. માટે હોઠોને હરકત દેવી જરૂરી છે. તો પહેલા નંબરની ભૂલ, તકબીરે તહેરીમા અને સલામમાં ઇમામથી આગળ નહીં વધવું. બીજા નંબરની ભૂલ, જે કંઈ પઢવામાં આવે તે એ રીતે પઢવામાં આવે કે આપણા હોઠો બંધ નહીં હોય, ખોલેલા હોય,
હોઠમાં અને જબાનમાં હરકત થતી હોય, આપણી આવાજ આપણા કાનમાં પહોંચતી હોય, કમ જ કમ ઓછામાં ઓછો દરજ્જો એ કે જબાનને હરકત થતી હોય, બાકી આપણી નમાઝ સહી થશે નહીં. અગર આપણે આજથી ફજરથી આપણી નમાઝોને આ પ્રમાણે લઈ લઈશું કે દરેક વસ્તુ પડતી વખતે જબાનને હરકત આપવી છે, ઇન્શાઅલ્લાહ આજની આ મજલિસ કામયાબ. અગર આ એક જ પોઈન્ટ પકડી લીધો તો ઇન્શાઅલ્લાહ મજલિસ કામયાબ છે. મૌલાનાની મહેનતો કામયાબ છે. મૌલાનાએ જે હજરાતે ઓલમાએ આ મજલિસના માટે કેટલી મહેનતો કરેલી છે તમને એનો અંદાજો નહીં આવે. કેટલા કેટલા ફોન, કેટલી કેટલી વસ્તુઓ છપાવવા માટે, હેન્ડબિલ છપાવો, ફલાણાને પેગામ મોકલો, ફલાણા અઈમ્માને આપણે તહરી મોકલવાની છે, દાવત મોકલવા, બધી બહુ મહેનતો હોય છે આના પાછળ. તો આજની મજલિસમાંથી ફક્ત આપણે એક જ પોઈન્ટ લઈ લીધો કે મારે હવે આજથી પડતી વખતે મારા હોઠોને હરકત દેવી છે. પણ એ બી યાદ રાખજો, એટલા જોરથી નહીં પડવાનું કે અગલ બગલમાં પડોશવાળાને તકલીફ પડે, એના કાનમાં નહીં પડવી જોઈએ. પડોશવાળાના કાનમાં અગર આપણી આવાજ પડે તો એ તો નમાઝમાં ખલલ પડશે, તેની નમાઝમાં ગડબડ થઈ જશે. એટલી જોરથી નહીં, મારી આવાજ ફક્ત મારા કાનમાં પહોંચે, બીજાના કાનમાં નહીં પહોંચે, બીજાને તકલીફ નહીં પહોંચે, તેની નમાઝ ખરાબ નહીં થાય. અમુક લોકોને આદત હોય છે તકબીરે તહરીમા વખતે જરા જોરથી અલ્લાહુ અકબર કહેતા છે, ખાસ કરીને જનાજાની નમાઝમાં તો બહુ જ આદત પડી ગયેલી છે એવી. તો એ બિલકુલ ગલત તરીકો છે. અડોશ પડોશવાળાને એનાથી તકલીફ પહોંચે છે, એની નમાઝમાં ખલલ પડે છે, એ બિચારાને સમજ નહીં પડતી કે હું અલ્લાહુ અકબર કહું કે નહીં કહું. હવે એટલા માટે ફક્ત યા તો આપણા હોઠોને હરકત થવી જોઈએ યા આવાજ પોતાના કાનમાં પડવી જોઈએ, બીજાના કાનમાં નહીં પડવી જોઈએ. આ બીજા નંબરની ભૂલ છે. ત્રીજો નંબર, તાદીલે અરકાન. અરકાનને ઇત્મીનાનથી અદા કરવું. અરકાન તો ઘણા છે, પણ તેમાં ખાસ કરીને કૌમા અને જલસા. રૂકુથી ઊભા થવાને કૌમા કહેવામાં આવે છે. બે સિજદાની વચમાં બેસવાને જલસો કહેવામાં આવે છે. કૌમા અને જલસા, આ બેને ઇત્મીનાનથી અદા કરવું. કેટલા ઇત્મીનાનથી અદા કરવાનું? એ પ્રમાણે રૂકુથી એ પ્રમાણે ઊભું થવાનું કે આપણા બધા આઝા અને અવયવો પોતાની જગ્યા પર આવી જાય, એની હલનચલન નકલો હરકત બંધ થઈ જાય. મસલન આપણે રૂકુમાં ઉઠા તો રૂકુમાંથી હવે ઊભા થઈ જાય. એક તો છે કે ઊભા થતાં થતાં જ આપણે પાછા સિદ્ધામાં ચાલ્યા ગયા, એ ગલત તરીકો છે. એકદમ બિલકુલ બરાબરના ઊભા થઈ જાય, આપણા બધા અવયવો સાકીન થઈ જાય, શાંત થઈ જાય, એ તો ફરજ છે. રૂકુથી ઊભા થવા પછી એક વખત સુબહાન રબ્બિયલ અઝીમ કહી શકીએ એટલી વાર ઊભું રહેવું વાજિબ છે. રૂકુ પછી સિજદામાં જવા પહેલા એક વખત સુબહાન રબ્બિયલ અઝીમની મિકદાર થોભવું વાજિબ. એવી રીતે બે સિજદાની વચમાં એક વખત સુબહાન રબ્બિયલ અઝીમની મિકદાર થોભવું વાજિબ. આ બે વાજિબમાં બહુ જ કમી છે. ઘણા લોકો હજુ રૂકુમાંથી સીધા ઊભા થયા નહીં થયા, હજુ તો ઊભા થઈ રહેલા હોતા, હજુ અડધે આવેલા હોતા ને સિજદામાં ચાલા જાય છે. એવી રીતે સિજદામાંથી હજુ પૂરા મુકમ્મલ તौर પર બેસતા નથી, હજુ અડધે આવેલા છે ને પાછા ચાલ્યા જાય છે. આપણે જોઈએ છે હરમ શરીફમાં, મક્કા મદીનામાં આપણે જોઈએ છે ત્યાંના ઇમામો રૂકુ પછી બરાબર કમ્પ્લીટ ઊભા રહે છે. ત્યાં એક દુઆ પઢવાની છે, હમદન કસીરન તય્યબન મુબારકન ફી. આ દુઆ છે, આ દુઆ મુસ્તહબ છે. બે સિજદાના વચમાં બી દુઆ છે, અલ્લાહુમ્મા અગફિરલી વરહમની વાફિની વાહદિની વરઝુકની. આ દુઆ છે. ત્યાંના ઇમામો એ દુઆઓ પડતા છે બરાબર. એટલા માટે આપણને ત્યાં તકલીફ થતી છે. આપણા અહીંયાના હાજીઓ ઉમરા કરવાવાળાઓ ત્યાં પહોંચે છે, ઇમામ સાહેબ રૂકુમાંથી ઊભા થાય છે, પછી હજુ સિદ્ધામાં જવામાં લેટ થાય છે, તો આપણા મુસલ્લીઓ બિચારા કેટલા લોકો સિદ્ધામાં જાય છે, પાછા આવે છે, પાછા જાય છે, આવે છે. આપણી મેડ ઇન ઇન્ડિયા નમાઝ લઈને ત્યાં પહોંચીએ છીએ તો ત્યાં મેચ નથી થતું. તે લોકો ઇત્મીનાનથી સિદ્ધામાં જાય ને આપણને આદત પડેલી છે જલ્દી જલ્દી, તો કેટલા લોકો જઈને પાછા આવી જાય છે. જલસામાં બી એવું થાય છે.
અને સિજદામાં બી એવું થાય છે. આપણા મુસલ્લીઓને એવું થાય છે કે ખબર નહીં ઇમામ સાહેબ કંઈ અલ્લાહની રહેમતમાં તો નથી પહોંચી ગયા, એ બહુ વાર લાગી જી, પણ એવું નથી હોતું. એ લોકો ઇત્મીનાનથી નમાજ પઢે છે ને આપણને જલ્દી પડવાની આદત પડેલી છે. તો કૌમા અને જલસામાં ઇત્મીનાન, આ બીજો ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ. તકબીરે તહેરીમા અને સલામ, ઇમામથી આગળ નહીં વધવું. નંબર 2, પડવાની વસ્તુઓમાં આપણી જબાનને હોઠોને હરકત આપવું, હોઠોને સીવી નહીં લેવા, બંધ નહીં રાખવા. ન્યૂઝપેપર પડતા હોય એ રીતે નહીં પડવાનું. ન્યૂઝપેપર પડતી વખતે માણસ આમ જબાનને હરકત નથી દેતા, આમ જ પડા કરે જી. તો નમાજ એ રીતે નથી પડવાની. આપણે નમાજને પડવાની રીતે પડવાની છે. એને થિંકિંગ નહીં, રિસાઇટિંગ, યાની એને વિચારવાનું નહીં, મનમાં નથી પડવાનું, એને જબાનથી પડવાની જરૂરત છે. ત્રીજા નંબરનો ફરીદો, ત્રીજા નંબરની ભૂલ, કૌમા અને જલસામાં એક વખત સુબહાનલ્લાહની મિકદાર થોભવું વાજિબ છે. 3 વખત સુબહાનલ્લાહની મિકદાર થોભવું સુન્નત છે. યાની કૌમામાં 3 વખત સુબહાનલ્લાહ પડી શકે એટલી વાર થોભવું સુન્નત. જલસામાં પણ 3 વખત સુબહાનલ્લાહની મિકદાર થોભવું સુન્નત. 2 વસ્તુ અલગ અલગ છે. સુબહાનલ્લાહ પડવાનું નથી, 3 વખત સુબહાનલ્લાહની મિકદારમાં થોભવું. ટાઈમિંગ બતાવી રહેલા છે કે આટલો ટાઈમિંગ આપણે કૌમા કરવાનો છે, આટલા ટાઈમિંગ માટે આપણે જલસો કરવાનો છે. તે પડવાનું નથી, ત્યાં પડવા માટે બીજી દુઆઓ આપેલી છે. તો ત્રીજા નંબરની આપણી ભૂલ થતી છે તાદીલે અરકાન. એક વખત એક સાહેબ નમાજમાં આવ્યા, મસ્જિદમાં આવ્યા, તેમણે 4 રકાત નમાજ પઢી. સલામ ફેરવીને જનાબે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને હજરાતે સહાબા બેઠેલા હતા. તે સહાબીએ આવીને સલામ કરી. હુજુરે જવાબ આપ્યો. હુજુરે તેમને ફરમાવ્યું કે ઇરજી ફસલ્લી ફઇન્નકા લમ તુસલ્લી, જાઓ તમારી નમાજ નથી થઈ, રિપીટ કરો નમાજ, ફરીથી પઢો. તે સહાબી પાછા ગયા, બીજી વખત નમાજ પઢ્યા, પાછા હુજુરની ખિદમતમાં આવ્યા, પાછા હુજુરે કહ્યું તમે ફરીથી નમાજ પઢો, તમારી નમાજ નથી થઈ. તે સહાબી પાછા ત્રીજી વખત 4 રકાત નમાજ પઢ્યા, પાછા આવીને સલામ કરી, પાછા હુજુરે કહ્યું ઇરજી ફસલ્લી ફઇન્નકા લમ તુસલ્લી. સહાબીએ ચોથી વખત આવીને કહ્યું કે યા રસૂલલ્લાહ, મને તો આવી જ નમાજ આવડે છે, તમે મને નમાજ શીખવાડો. તો પછી જનાબે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે નમાજ બયાન કરી. હદીસોના અંદરમાં 4 વખત મુતમઇન્નન, ઇત્મીનાનનો શબ્દ 4 વખત આવેલો છે, અને એક રિવાયતમાં 5 વખત એતદાલનો લફ્ઝ આવેલો છે. यानी इत्मीनान हाथे तमे रुकू करो, इत्मीनान हाथे सजदो करो, इत्मीनान हाथे कौमा करो, इत्मीनान हाथे जलसो करो. इत्मीनान इत्मीनान शब्द 4-4, 5-5 वखत जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे क्या दोहरावेलो छे. अंदाजो लगाओ, एक नबी जे कयामत तकनु मिशन लईने आवेला, पूरी दुनियानु मिशन लईने, यानी कयामत सुधीनी इंसानियत, मशरिक थी लईने मगरिब सुधी, ऑस्ट्रेलिया थी लईने अमेरिका सुधी, અને ઉપર રશિયાથી લઈને નીચે આફ્રિકા, આ પૂરી કાયનાતની હિદાયતનો પેગામ અને મિશન લઈને આવેલા તે એક સહાબીની નમાજના માટે કેટલી મહેનત કરી રહેલા છે. 3 વખત 4 રકાત નમાજ, એનો મતલબ એ થયો કે કમ જ કમ 20-22 મિનિટ થઈ હશે તેમને. 4-4 રકાત નમાજ 3 વખત પઢવામાં 15 થી 20 મિનિટ તો લાજિમ. હુજૂર 15 થી 20 મિનિટ તેને જોતા રહ્યા અને પછી તેની ઇસ્લાહ ફરમાવી. તો આ બહુ જ મોટી ભૂલ થતી છે આપણી. કૌમામાં ઇત્મીનાનથી થોભવું, સિજદામાં જલસામાં ઇત્મીનાનથી બેસવું. કેટલા લોકો તો સિજદો બી એટલો જલ્દી કરતા હોય છે, જે રીતે પેલા મરઘી પોતાની ચાંચ મારે છે તે રીતે હજુ તો આમ મતલબ કે માથું મૂકું નહીં મૂકું ને ઉઠાવી લે છે, એનાથી સિજદો અદા નહીં થશે. રૂકુમાં, સિજદામાં, કૌમામાં, જલસામાં બધા 4 અરકાનમાં એક વખત સુબહાનલ્લાહની મિકદાર થોભવું વાજિબ. રૂકુમાં બી, સિજદામાં બી, કૌમામાં બી, જલસામાં બી, આ 4 અરકાનમાં એક વખત સુબહાનલ્લાહની મિકદાર થોભવું વાજિબ. અને 3 વખત સુબહાનલ્લાહ પઢી શકીએ એટલી વાર થોભવું સુન્નત. ઇન્શાઅલ્લાહ નિયત કરો કે આ જે ભૂલો બતલાવવામાં આવી રહેલી છે ઇન્શાઅલ્લાહ એના ઉપર અમલ કરીશું. આદત પડેલી છે, આપણને એક લાંબી મુદ્દતની આદત પડેલી હોય છે.
તેની ઇસ્લાહ કરવામાં થોડી વાર લાગે છે. કોરી સ્લેટ હોય તો ત્યાં લખવું આસાન, પણ લખેલું હોય તો તેને ભૂહીને પાછું ફરીથી લખવું એ જરા મુશ્કેલી હોય છે. થોડી એના માટે ટાઈમ ફારિગ કરવો પડશે. નમાઝ બનાવવા માટે ટાઈમ ફારિગ કરવો પડશે. મુફ્તી શફી સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહ, જે આપણા પડોશી મુલ્કના મુફ્તીએ આઝમ, બધાથી મોટા મુફ્તી મુફ્તી શફી સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહ એવું ફરમાવતા હતા કે મારી 75 વર્ષની ઉંમર થયેલી છે અને આજે બી એની ફતવા લખતા હોતા, વર્ષો સુધી ફતવા લખ્યા, કહેતા હોતા કે આજે 75 વર્ષની ઉંમર થયેલી છે, આજે બી મારે નમાઝ પઢા પછી કિતાબને ખોલવી પડે છે કે ખબર નહીં મારી નમાઝ સહી થઈ કે નહીં. બહુ તફસીલાત છે. આજે નવી નવી ટેકનોલોજીના લીધે, નવી રિસર્ચોના લીધે ઘણા નવા મસાઇલ ઉભા થયેલા છે. એ નવા મસાઇલ, એના માટે બી આપણે થોડી મહેનત કરવાની જરૂરત પડશે. મસલન સફરમાં નમાઝ કઈ રીતે પઢવી, હવાઈ જહાજમાં નમાઝ કઈ રીતે પઢવી, એવી રીતે ટ્રેનોમાં નમાઝ કઈ રીતે પઢવી, ટ્રેનમાં ભીડભાડ હોય તો તે વખતે આપણે શું કરવું, એ બધા બહુ મસાઇલ છે. તો એ બધા મસાઇલ માટે આપણે થોડો વખત કાઢવો પડશે. કોઈ બી મસલો ખબર નહીં હોય આપણને તો આપણે ફક્ત લઈને મુફ્તી સાહેબને પૂછવું જોઈએ. આપણો એક અઠવાડિયામાં એક ફતવો જવો જોઈએ દારૂલ ઇફ્તામાં. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા ત્યાં મુફ્તી સાહેબ છે, દારૂલ ઇફ્તા છે, તો આપણે લખવું જોઈએ તહરીર અને જવાબો મેળવવા જોઈએ. મારે દરરોજ જ મુફ્તી સાહેબથી કોન્ટેક્ટ કરવો પડે. ડેઇલી કોન્ટેક્ટ થતો હોય છે. કેટલા મસાઇલ નવા નવા આવતા હોય છે. મસલન આજકાલ ડાઈ બધી નીકળેલી છે, ખિજાબ નીકળેલા છે, એવી કિસ્મની ડાઈ બધી નીકળેલી છે કે એ બાલોના ઉપર યા ચામડીના ઉપર એક પર બની જાય છે. તો એની હાલતમાં પાણી નહીં પહોંચે ચામડીને, નમાઝની wuજુ નહીં થાય, નમાઝ નહીં થાય. કેટલા લોકો બહુ મોટા મોટા નખ રાખે છે. મોટા નખ રાખવાના લીધે અંદરમાં મેલ જામી જાય છે. હવે કેટલા વખત મેલ બી હોય, અંદરમાં કલર બી હોય, અંદરમાં હું હોય કેટલા દિવસથી, તો અગર બહુ સખત જામી ગયેલું છે તો ખતરો છે કે પાણી અંદરમાં પહોંચશે કે નહીં પહોંચે. તો આવા નવા નવા મસાઇલ ઊભા થાય છે. ઓરતો અને મા બહેનો, છોકરીઓ લિપસ્ટિક લગાવે છે, એવી રીતે નેલ પોલિશ લગાવે છે. કેટલા વખત તે પર જામી જાય છે, પાણી તેને લાગતું નથી. પાણી અગર નહીં લાગે તો ફિર વજુ નહીં થશે, અને વજુ નહીં થાય એટલે નમાઝ નહીં થાય. તો નવી ટેકનોલોજીના લીધે, નવી રિસર્ચોના લીધે દુનિયા આગળ વધી રહેલી છે, તેના લીધે નવા નવા મસાઇલ ઊભા થાય છે. તે નવા મસાઇલના ઉપર બી આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂરત છે. હા, આપણી વાત ચાલી રહેલી હતી નમાઝમાં થતી ભૂલો. 3 ભૂલો આપણા સામે આવી. ચોથી ભૂલ, નમાઝમાં આપણે બીજી રકાતમાં અત્તહિયાત પઢતા હોય છે. કેટલા વખત ઇમામ સાહેબ અત્તહિયાત પઢીને ઊભા થઈ જાય, મુક્તદીની અત્તહિયાત અધૂરી રહી ગઈ તો મુક્તદી બી ઇમામ સાહેબના હાથે ઊભો થઈ જાય છે. એ ગલત છે. મુક્તદીએ પોતાની અત્તહિયાત પૂરી કરવી જરૂરી છે. મુક્તદીએ પોતાની અત્તહિયાત પૂરી કરવી જરૂરી છે. આ એક મોકો એવો છે, એને બાકાત રાખેલો છે, અલગ કરેલો છે. બાકી આખી નમાઝમાં ઇમામના હાથે હાથે આપણે ચાલવાનું છે. એક તો તકબીરે તહેરીમા અને સલામ, એને આપણે અલગ કીધું કે ઇમામથી પહેલા આપણે આગળ નહીં વધવાનું. બીજી બધી વસ્તુઓમાં ઇમામના હાથે હાથે ચાલવાનું છે. ઇમામ રૂકુ કરે એટલે આપણે રૂકુમાં જવાનું, ઇમામ સિદ્ધામાં જાય એટલે સિદ્ધામાં, ઇમામ સિદ્ધાથી ઊભા થયા એટલે આપણે ઊભું થઈ જવાનું. મારી સિદ્ધાના અંદરમાં હજુ 4 તસ્બીહ થયેલી છે, 5મી નથી થઈ, તો મારે હવે 5મી નથી પડવાની. ઇમામ સાહેબ ઊભા થઈ જાય એટલે મારે બી ઊભું થઈ જવું જરૂરી છે. એટલા માટે કે ઇમામ સાહેબ ઊભા થઈ ગયેલા છે, કયામ કરી રહેલા છે, એ ફરજ છે, ને આપણે હજુ સિદ્ધામાં બેઠેલા છે, એ સુન્નત છે. તો પેલો જે રૂકન છે તે વધારે મહત્વતા રાખે છે. ફરજ તરફ ઇમામ આપણને ફરજ તરફ બોલાવી રહેલા છે અને આપણે સુન્નતમાં મશગુલ છીએ. એટલા માટે આપણે તરત ઊભું થઈ જવાનું છે. તો બધા અરકાનમાં ઇમામ બોલાવે એટલે તરત આપણે ત્યાં ચાલ્યું જવાનું. પણ અત્તહિયાતનો મસલો બીજો છે. અત્તહિયાતના અંદરમાં આપણે અત્તહિયાત પૂરી કરવી જરૂરી છે. ચાહે થોડી વાર લાગી જાય, આપણે થોડી સ્પીડ વધારવી જોઈએ. એવા મોકા પર એક જગ્યાએ બયાન કરતી વખતે એક મોટી ઉંમરના બાજી ઊભા છે અને પૂછવા માંડ્યા કે મૌલ સાહેબ
ચોથી રકાતમાં અત્તહિયાત અધૂરી રહી ગઈ અને ઇમામ સાહેબ સલામ ફેરવી દીધી, તો હવે શું કરવું? મેં કહ્યું કે બાજી તમે કઈ ચાલ્યા ગયેલા હતા આટલી વાર સુધી? તમારી હજુ અત્તહિયાત નથી થઈ ને ઇમામ સાહેબની અત્તહિયાત, દુરુદ શરીફ, દુઆ બધું ચાલ્યું ગયું, બધું પૂરું થઈ ગયું, તમે ઘેર ચાલા ગયેલા હતા એવું લાગે. જી, એવું તો નહીં બને નહીં. જી, માણસે પોતાના ઇમામની સ્પીડને સમજવી જોઈએ કે મારો ઇમામ કેટલી સ્પીડમાં નમાજ પઢે છે, મારે તેટલી સ્પીડમાં પછી પઢવું જોઈએ તાકે મારી અત્તહિયાત અધૂરી નહીં રહી જાય. તો ચોથી રકાતમાં બી મસલો આ છે, મસલો ચોથીમાં બી આ છે કે ઇમામ સલામ ફેરવી દે તો ફેરવી દે, પણ અગર મારી અત્તહિયાત અધૂરી છે તો મારે અત્તહિયાત પૂરી કરવી જરૂરી છે. મસલો એમાં બી આ જ છે. બીજી રકાત હોય કે ચોથી રકાત હોય, અત્તહિયાત અધૂરી છે તો તે અત્તહિયાત પૂરી કરવું જરૂરી છે. આ મસલો છે પોતાની જગ્યાએ. બાકી બીજા બધા અરકાનમાં ઇમામના હાથે હાથે આપણે તરત જ ઉઠી પડવાનું, પણ આ એક અત્તહિયાતનો મોકો એવો છે કે ત્યાં આપણે અલગથી પોતાની અત્તહિયાત પૂરી કરવાની અને પછી ઊભું થવાનું. આ 4-5 કિસ્મની જે ભૂલો છે એ બહુ જ પેશ આવતી છે. એ આજે આપણી આજની આ મજલિસમાં આ 4-5 પોઈન્ટને ઝહેનમાં બેસાડવાની જરૂરત છે. બની શકે તો એને કાગળમાં લખી લેજો કે કાલથી ઇન્શાઅલ્લાહ આ 5 પોઈન્ટ જે બતલાવવામાં આવેલા છે, ઇન્શાઅલ્લાહ આવતીકાલથી આ 5 પોઈન્ટમાં તો ભૂલ નહીં થાય. કામો તો બધા બહુ છે, બહુ લાંબી લિસ્ટ છે, પણ કમ જ કમ આજની મજલિસમાંથી આપણે આ 4-5 જે પોઈન્ટ આપવામાં આવી રહેલા છે એના ઉપર ખાસ તौर પર આપણે અમલ શરૂ કરી દઈએ ઇન્શાઅલ્લાહ તબારક તાલા. નમાજના ફરાઈઝ, નમાજના વાજિબાત, નમાજની સુન્નતો ઇન્શાઅલ્લાહ મને મુફ્તી મુશ્તાક સાહેબના પાસે કિતાબો મંગાવેલી છે કંઠારિયાથી આપણે કિતાબો મંગાવેલી છે. મુફ્તી તકી ઉસ્માની સાહેબ દામત બરકાતુહુમની ગુજરાતી બહુ નાલ્લો રિસાલો છે, મુખ્તસર પુસ્તિકા છે, તેના અંદરમાં નમાજની સુન્નતો બયાન કરવામાં આવેલી છે. આ જે સુન્નતો છે એ નમાજની જાન હોય છે. સુન્નતને મામૂલી નહીં સમજો, ખાસ તौर પર આજના નવજવાનો સુન્નતોને મામૂલી નહીં સમજો, એના ઉપર નમાજની પૂરી જાન છે. એ કિતાબના અંદરમાં લખેલી છે. આપણે એક એક પોઈન્ટને ઉઠાવીને દરરોજ એક પોઈન્ટને ઉઠાવવાનો. મારે નમાજમાં આજે આને ઉપર અમલ કરવો છે, બીજા દિવસે બીજો, ત્રીજા દિવસે ત્રીજી સુન્નત, ચોથા દિવસે ચોથી સુન્નત, એ રીતે મહિનાઓ સુધી અમલ કરીશું. જ્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ નમાજ પરફેક્ટ થશે પછી નમાજમાં મજા આવશે. પછી આપણને એવું લાગશે કે નમાજ પઢીને હું જઈ રહેલો છું તો કંઈ લઈને જઈ રહેલો છું. નમાજના અંદરમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ પાકે તાકાત રાખેલી છે. નમાજ ગુનાહોથી બચાવે છે, પણ એ તે નમાજ જે નમાજ સુન્નતના મુતાબિક હોય, ફરાઈઝના મુતાબિક હોય, જે કુરાન ને હદીસના મુતાબિક હોય, તો તે નમાજ અલ્લાહની નજદીકીનો જરિયો બને છે. તે નમાજ આપણા બધા મસાઇલને હલ કરવાની તાકાત રાખે છે. નમાજને હકીકતમાં નમાજ બનાવવાની જરૂરત છે. એક બધાથી મોટો અહમ મસલો મેં શરૂમાં કહ્યું કે નમાજને આપણે 3 કિસ્મની મહેનત કરવાની જરૂરત છે. પહેલી મહેનત નમાજની શકલ સૂરત બનાવવાની, યાની ઉઠક બેઠક આપણી સહી હોય, રૂકુ સહી હોય, સજદો સહી હોય, કાયદો સહી હોય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી સકાના મનફૂરાત. નમાજમાં ખુશુ ત્રીજા નંબરની મહેનત છે. પહેલા નંબરની મહેનત નમાજની શકલ સૂરત બનાવવી. બીજા નંબરની મહેનત નમાજમાં જે વસ્તુઓ પઢવામાં આવે છે તેને સહી તौर પર પઢવું, હોઠ હલાવીને જબાનને હરકત આપીને પઢવું. ત્રીજા નંબરની મહેનત છે ખુશુ, દિલો દિમાગની હાજરી. ઘણા લોકોને શિકાયત હોય છે, બલકે બધાને જ છે. અલ્લાહુ અકબર આપણે શરૂ કરીએ એટલે ખ્યાલાત આવવાના ચાલુ થઈ જાય. આપણી આખી લાઈફ ઓટોમેટિક થઈ ગયેલી છે. ગાડી ઓટોમેટિક, ડોર ઓટોમેટિક, ફલાણું ઓટોમેટિક, બધું ઓટોમેટિક છે. સેન્સર પર ઘરમાં જાય એટલે લાઈટ ચાલુ થઈ જાય સેન્સરના ઉપર. આપણી નમાજ બી ઓટોમેટિક થઈ ગયેલી છે. અલ્લાહુ અકબર થાય એટલે બટન ઓન છે નમાજનો. પછી ગાડી અસ્સલામુ અલૈકુમના ઉપર પહોંચે, ઓટો સ્ટોપ. આખી નમાજ આપણી ઓટોમેટિક થઈ ગયેલી છે. તે નહીં.
નમાજોમાં જાન પેદા કરવાની જરૂરત છે. ખ્યાલાત અને વસવસાઓ એને કઈ રીતે દૂર કરવા, બહુ તરીકા બતલાવેલા છે બુજુર્ગોએ. બધાથી મોટો તરીકો નમાજમાં ખુશુ ખુજવું એટલે કે ધ્યાન પેદા કરવાનો બધાથી મોટો તરીકો. નંબર 1, આપણે જે વસ્તુ પઢીએ તેના એક એક કલીમાના ઉપર આપણી નજર હોય, ધ્યાન હોય. મસલન હું અલ્હમ્દુ પઢું છું તો અલ્હમ્દુ પડતી વખતે મારું ધ્યાન અલ્હમ્દુ પડતી વખતે હવે મારે રબ પઢવાનું છે, હવે મારે આલમીન પઢવાનું છે, હવે મારે અર રહમાન પઢવાનું છે, હવે અર રહીમ પઢવાનું છે. આપણે લમસમ નિયત કરીએ. પહેલાં હું 2 રકાત નમાજ પઢું છું, મારું કિબલા તરફ આ ફલાણું, આપણે એવું કરી લેતા છીએ. પછી નમાજમાં આપણે ગાયબ નહીં. એક એક કલીમાના પહેલા નિયત, ધ્યાન. હવે મારે શું પઢવાનું છે? હું સુબહાન પઢી રહેલો છું, હવે મારે રબ્બી પઢવાનું છે, હવે મારે અલ અઝીમ પઢવાનું છે. સુબહાન પછી રબ્બી પઢવાનું છે, પછી અલ આલા પઢવાનું છે. એક એક કલીમો. અત્તહિયાત હવે મારે લિલ્લાહી પઢવાનું છે. વસ્સલવાતુ હવે મારે વત્તય્યિબાતુ પઢવાનું. અસલમાં દિમાગને કામ આપો. દિમાગને કોઈ કામ આપો તો દિમાગ બહાર નહીં જાય. એને ખાવાનું જોઈએ, એને ગીઝા જોઈએ. તમે એને ખાવાનું નહીં આપો તો એ પોતાનો ખોરાક માટે બહાર નીકળી જશે. તો આપણે નમાજમાં એને ખોરાક આપવાની જરૂરત છે. અને ખોરાક આય છે કે આપણે એક એક કલીમાની અલગ અલગ નિયત કરવાની. નિયત કરવાની મતલબ એવું નથી કે ત્યાં વટમાં સ્ટોપ કરવાનો, થોભી જવાનું ને પછી નિયત કરવાની, એ મતલબ નથી. નિયત કરવાનો મતલબ એ છે કે ધ્યાન લગાવવાનું છે કે મારે હવે આઈ શબ્દ પઢવાનો છે, આના પછી હવે આઈ શબ્દ આવે છે, આના પછી આઈ શબ્દ આવે છે. દરેક શબ્દના ઉપર ધ્યાન દોરાવવાનું, લગાવવાનું. બસ એનાથી ઇન્શાઅલ્લાહ નમાજમાં તાકાત આવશે, ખુશો ખુજુ પેદા થશે, દિલો દિમાગની હાજરી આવશે. આ એક તરીકો છે. એવા 5-6 તરીકા છે. પહેલા નંબરનો તરીકો આ છે અને આ બધાના માટે વધારે આસાન છે. તમે ઇન્શાઅલ્લાહ થોડા દિવસમાં, અઠવાડિયું 15 દિવસ અગર આ પ્રમાણે નમાજ પઢશો તો ખાસો ફરક આવશે. પાછો શૈતાન આવશે, પાછો ખ્યાલાત નાખશે. જો ખ્યાલનું આવવું, વસવસાનું આવવું બુરું નથી, એને ફોલો કરવું બુરું છે. ખ્યાલ આવ્યો, તમને શૈતાન આવીને નમાજમાંથી બહાર લઈ જશે બજારમાં. હવે બજારમાં લઈ જાય પછી તમે આગળ નહીં વધો, પોતે તમને ઘેરે લઈ જશે શૈતાન. ઘરમાં ગયા પછી તમે કિચનમાં જઈને ફ્રીજ ખોલીને તમે ખાવા બેસી જાઓ, એ બધું નહીં કરો. એ જ્યાં સુધી લઈ જાય ત્યાંથી તમે પાછા આવી જાઓ. ખ્યાલાતને દૂર કરવાનો એ તરીકો નથી કે તમે કોઈ દંડો લઈને ઊભા થઈ જાઓ. શૈતાન તો આવશે, ખ્યાલાત નાખશે. શૈતાનને ખબર છે કે નમાજ બહુ જાનદાર વસ્તુ છે. ચોર ખાલી મકાનમાં નથી જતો. જે મકાનમાં કંઈ સામાન હોય તેવા મકાનમાં જ ચોર આવે. તો શૈતાન નમાજોમાં આવે. એક વખત એક સાહેબે સવાલ કર્યો કે આ દરિયા કિનારે કેટલા લોકો મગ્ન થઈને બેઠા હોય છે, મસ્ત થઈને. આ પાદરી લોકો, સાધુ સંતો ધ્યાન જમાવીને બેઠા હોય છે, પલાઠી વારીને કલાકો સુધી બેસી રહેશે, મગ્ન થઈ જાય છે, દુનિયાને ભૂલી જાય છે. હજારો ગાડીઓ ત્યાંથી પાસ થતી હોય છે, તેમનું ધ્યાન ક્યાં નથી હોતું. આપણે 5 મિનિટ નમાજ ધ્યાન દઈને નથી પઢી શકતા અને એ લોકો કલાકો સુધી પોતાની તપસ્યાઓ કરતા હોય છે, એનું ધ્યાન ગાડી તરફ નથી હોતું. આવું કેમ? આ એક સવાલ છે. તો મુફ્તી મહેમૂદ સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહ ગંગોહી એમને જવાબ આપ્યો કે શૈતાન પોતાનો ટાઈમ વેસ્ટ કરવા નથી માંગતો. શૈતાનને ખબર છે કે પેલો જે તપસ્યા કરી રહેલો છે એ તો મારું જ કામ કરી રહેલો છે, તો એને કરવા દો. પણ નમાજમાં જે લાગેલો છે એને લાવો બહાર. પેલો તો મારું જ કામ કરે, એને બહાર લાવવાની જરૂરત નથી. એ જે સાધુ બેઠેલા છે એમને એમનું કામ કરવા દો કલાકો સુધી. જી પણ આ જે નમાજમાં લાગેલો છે તે નમાજવાળાને બહાર લઈ જવાની કોશિશ કરે છે. શૈતાનને ખબર, શૈતાન માસ્ટર માઇન્ડ છે, ટાઈમ વેસ્ટ કરવા નથી માંગતો. ક્યાં જવું, ટાઈમ વેસ્ટ કરવું છે અને અહીંયા મસ્જિદમાં આવીને તેને બહાર લઈ જવું એ એનું બરાબરનું કામ છે. જેવી રીતે એક વખત એક સાહેબે સવાલ કર્યો
કે આ જેટલા લોકો કાદિયાની બની રહેલા છે એ સુન્ની લોકો કાદિયાની બને, કોઈ શિયા કાદિયાની નથી બન્યા. કાદિયાની ગુલામ અહમદ કાદિયાનીને નબી માનવાવાળા કોઈ શિયા માણસ કોઈ દિવસ કાદિયાની નથી બનતો, સુન્ની કાદિયાની બને છે. તો મુફ્તી મહેમૂદ ગંગોહી रहमतुल्लाह अलैह જવાબ આપ્યો, આ જ જવાબ. શૈતાન ટાઈમ વેસ્ટ કરવા નથી માંગતો. શૈતાનને ખબર છે કે જે શિયા છે તે તો છે જ, તે તો કામમાં લાગેલો જ છે. જી, સુન્નીને અસલમાં ત્યાં લઈ જવામાં કામયાબી છે એની, તે તો એનું જ કામ કરી રહેલો છે. જેવી રીતે કે સાધુ સંતો એ શૈતાનનું કામ કરી રહેલા છે, તો શિયાનો બી મામલો એવો જ છે. હમણાં તમને શી તારીખ એનો ઇતિહાસ ખબર નથી, એટલા માટે તમને જરા આધર જ લાગે છે કે મોલસાબા કેવું કહી રહેલા. હકીકત આ જ છે કે શિયાનો મામલો બી એવો જ છે. શૈતાન પોતાનો ટાઈમ વેસ્ટ કરવા નથી માંગતો, એટલા માટે એ સુન્નીઓના પાછળ લાગે છે અને એને કાદિયાની બનાવે છે. તો વાત ચાલી રહેલી હતી કે નમાઝમાં જિહાન કઈ રીતે પેદા કરવું, દિલો દિમાગની હાજરી કઈ રીતે લાવવી. તો પહેલો તરીકો, નમાઝમાં જે વસ્તુ પઢવામાં આવે છે એનો એક એક શબ્દ વિચારી વિચારીને પઢો. એક તો છે મેમરાઇઝ, તમને યાદ છે, યાદથી ના પઢો. યાદથી નથી પઢવાનું, મેમરીમાંથી નથી પઢવાનું. કોઈને કોઈ વસ્તુ કાચી યાદ હોય, મસલન તમને યાસીન કાચી યાદ છે તો તમે ધ્યાન આપીને પઢશો. તો તમે અલ્હમ્દુ શરીફ એ રીતે પઢો કે જાણે મને કાચી છે. જેને જે વસ્તુ કાચી હોય તે તેના તરફ પૂરું ધ્યાન આપીને પડશે. તો અહીંયા આપણે પૂરું ધ્યાન આપીને પડવાની જરૂરત છે. બીજો તરીકો, નમાઝમાં ખુશુ દિલો દિમાગની હાજરી લાવવાનો બીજો તરીકો, એના માયનાના તરફ ધ્યાન આપવું. જેને જે માયનો યાદ હોય, યાદ નહીં હોય તો થોડા માયનાઓ યાદ કરવાની જરૂરત છે. સૂરે ફાતિહા આપણે 20 વર્ષથી, 40 વર્ષથી, 50 વર્ષથી આપણે સાંભળીએ છીએ. તો હવે આપણને એટલું ખબર પડી જવી જોઈએ કે સૂરે ફાતિહાની કઈ આયતમાં શું મિનિંગ, શું ભાવાર્થ છે એનો. આપણને બિલકુલ શાબ્દિક તર્જમો યાદ નહીં હોય તો કંઈ નહીં, પણ ભાવાર્થ તો કમ જ કમ ખબર હોય કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીનમાં આપણે અલ્લાહની તારીફ કરી રહેલા છે. અલ્લાહના ઘણા નામો છે, તેમાંથી પછી રહમાન, રહીમ, એના જરીએ આપણે અલ્લાહની તારીફ કરી રહેલા છે. એ રીતે ઇહદિના સિરાતલ મુસ્તકીમમાં આપણે આવીએ, એનો મતલબ એ કે હવે આપણે દુઆ માંગી રહેલા છે, હે અલ્લાહ મને સીધો રસ્તો બતલાવો. તો જે માણસને એવું ખબર હોય કે ઇહદિના સિરાતલ મુસ્તકીમમાં આપણે અલ્લાહ પાસે સીધા રસ્તાની દુઆ માંગી રહેલા છે, એનું ધ્યાન માયનો ધ્યાનમાં આવશે તો પછી ખ્યાલાત નહીં આવે, એને વસવસો નહીં આવે. એટલા માટે કહીને કામ મળી ગયું. અલ્હમ્દુ પડતી વખતે એને એક કામ મળી ગયું કે હું આ દુઆ માંગી રહેલો છું. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ દુઆ છે. ઇહદિના સિરાતલ મુસ્તકીમ, અલ્લાહ તું મને સીધો રસ્તો બતલાવ, દુનિયાનો સીધો રસ્તો, આખિરતનો સીધો રસ્તો. યાની મારા કારોબારના માટે, મારી સ્ટડીના માટે, મારી ખેતીના માટે, કારોબાર બધી પૂરી લાઈફના માટે, મેરેજ લાઈફના માટે તું મને સીધો રસ્તો બતલાવ, બીમારીઓમાં તું મને સીધો રસ્તો બતલાવ. આખી લાઈફનો સીધો રસ્તો માંગી રહેલા છે. કુરાને મજીદની જાન છે. કુરાને મજીદનો ખુલાસો સૂરે ફાતિહા અને સૂરે ફાતિહાનો ખુલાસો ઇહદિના સિરાતલ મુસ્તકીમ. તો આખા કુરાનનો ખુલાસો હું માંગી રહેલો છું અલ્લાહથી. જ્યારે આપણને એવી ખબર હશે કે આનો મિનિંગ આય છે તો પછી માણસનું ધ્યાન નમાઝમાં રહેશે. તો આ બીજો તરીકો. અગર નથી તો થોડું વાંચન કરવું જોઈએ. દરસે કુરાનમાં બેસવાથી ઇન્શાઅલ્લાહ આ ફાયદો થશે. જે લોકો કુરાનની મજલિસોમાં તફસીરમાં બેસે છે, ઇન્શાઅલ્લાહ એક મુદ્દત પછી, મહિનાઓ પછી એના પાસે એક જમા થઈ જશે મટીરિયલ કે ફલાણી સુરતના અંદરમાં ફલાણો વાક્યો છે, ફલાણી સુરતમાં ફલાણો વાક્યો છે. આપણા એક જમાનો હતો, આપણા ઘેરા મોટી ઉંમરના લોકો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મને બરાબર યાદ છે કે અમે અમારા વાલિદ સાહેબથી લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરમાં અમારા વાલિદ સાહેબના મોઢેથી બધા નબીઓના કિસ્સાઓ સાંભળી ચૂકેલા. હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ, હજરત નૂહ, હજરત યુસુફ, આ બધા વાક્યાઓ વાલિદ સાહેબની જબાનથી સાંભળી ચૂકેલા હતા. તો આ કઈ રીતે માણસ વાંચન કરે તો એ બધું ધ્યાનમાં આવે. થોડું વાંચનના માટે આપણે થોડો વખત લગાવવાની જરૂરત છે. આપણો ટાઈમ બહુ વેસ્ટ થઈ રહેલો છે. આપણો ટાઈમ જે કિતાબોના વાંચન માટે હતો, ઇસ્લામી ઇતિહાસ ભણવા માટેનો ટાઈમ હતો, તે આજે ટેકનોલોજીમાં જઈ રહેલો છે. આપણો ટાઈમ કલાકો આપણા એના પાછળ જઈ રહેલા છે. તિલાવતની બી ફુરસત નથી. હોવું એ જોઈએ કે ડેઈલી આપણો એક સિપારાની તિલાવત તો થવી જ જોઈએ.
કોઈ હિસાબે થવી જોઈએ. દરેક નમાજ પછી ટટ્ટણ રૂકુ પરો તો ઇન્શાઅલ્લાહ આખા દિવસમાં તમારો એક સિપારો થઈ જાય. યા કોઈ એક ટાઈમ કાઢી લ્યો, તેમાં આપણો એક સિપારો કરવાની આદત નાખો. થોડા મસલા મસાઇલ વાંચો. ફતાવાની કિતાબો છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. એક જમાનો હતો, મને બરાબર યાદ છે, જે મોહમ્મદ ઈસે ભોજા, એવી રીતે અલીભાઈ ખૂણાવાલા, એવા બધા લોકોને અમે જોતા હોતા હાથમાં કિતાબ રાખીને જ ચાલતા હોતા. કિતાબ ખોલે તો પછી ખબર પડે કે આ ફતાવા અશરફિયા છે, આ ફતાવા ફલાણા છે. ફતાવાની કિતાબો પડતા હોતા. ફતાવાની કિતાબોના અંદરમાં બનેલા વાકયા હોય છે. એક તો છે કે બેહિસ્ટી સમર બેહિસ્ટી ઝેવર, એના અંદરમાં નમાજના ફરજો, નમાજની શરતો, બધા A to Z મસલા હોય. પણ ફતાવાની કિતાબોના અંદરમાં જે વાકયા પેશ આવતા હોય છે, જે બનાવો બનતા હોય છે, તે અંદરમાં લખેલા હોય છે. તે આપણી બીમારીઓનો ઈલાજ હોય છે. આપણને બી તેવા જ વાક્યા પેશ આવતા હોય છે. થોડો ટાઈમ કરો. અલ્લાહના બંદાઓ, મારા ભાઈઓ, નવજવાન ભાઈઓથી ખાસ ગુજારિશ છે, આપણે થોડું વાંચન કરવાની જરૂરત છે. આજે બહુ આસાની થઈ ગયેલી છે. ટેકનોલોજી આપણે આ તરફ વાપરવાની જરૂરત છે. બાકી આ બેહયાઈએ આપણને તબાહો બરબાદ કરી દીધેલા છે. એ બહુ મોટો ફિતનો છે આજના જમાનાનો, બેહયાઈ. એ બેહયાઈના લીધે જ આપણું નમાજોમાં ધ્યાન નથી લાગતું. બારી ખુલ્લી હોય એટલે મચ્છર આવવાના. તો આપણી પેલી બાજુની બારી ખુલ્લી છે, જ્યાંથી જે મટીરિયલ આવી રહેલું છે તે આપણને નમાજમાં ધ્યાન નથી લાગવા દેતું. માણસ એક ફોટો જોઈ લે એટલે 24 કલાક પછી તે રિપીટ થયા કરે, તે રિપ્લે થયા કરવાનું પછી. એટલા માટે જો આપણે નમાજો બનાવવી હોય તો તેના માટે બી આની જરૂરત છે કે એનાથી દૂર રહ્યો. બહુ લોકોના ઈમાન બરબાદ થઈ ચૂકેલા છે. વેસ્ટર્ન યુરોપની બેહયાઈ, વેસ્ટર્ન કલ્ચર એ બહુ તબાહી મચાવેલી છે. ત્યાંની ફેમિલી સિસ્ટમ તબાહ બરબાદ કરી નાખેલી છે. અને ક્યાં જઈ રહેલા છે? બેહયાઈ ક્યાં સુધી પહોંચેલી છે? લેસ્બિયન, ગે, મર્દોની મર્દોના હાથે શાદી, औरतोની औरतोના હાથે શાદી. આ જગ્યા પર બેહીને મને આ વસ્તુ કહેતા બી શરમ આવે છે, પણ એટલા માટે કહેવી પડે છે કે એમની બેહયાઈ અહીંયા સુધી પહોંચાડેલા છે. હવે અંદાજો લગાવી લ્યો, આઈંદા નસલો, આપણી જનરેશનનું શું થશે? અસલ તો મારે વાત પેલી કહેવી હતી કે એ બેહયાઈના જરીએ આપણી નમાજોમાં ધ્યાન નથી લાગતું. એનાથી દૂર રહેવું પડશે. નમાજોને અગર જાનદાર બનાવવી છે તો એ બધી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું પડશે. ત્રીજો તરીકો, નમાજના પહેલાની સુન્નતોને મજબૂત રીતે પકડો. એક માણસ જોહરની નમાજમાં વગર સુન્નતે આવે અને એક માણસ સુન્નત 4 રકાત પડે ને પછી ફરજ નમાજ પડે, બંનેમાં જમીન આસમાનનો ફરક. જેને 4 રકાત સુન્નત પઢીને પછી નમાજમાં આવેલો છે તેની નમાજમાં જે ખુશુ જે ધ્યાન હોવાનું તે પેલાની નમાજમાં નહીં હોવાનું. આ જે સુન્નતો છે, નમાજ પહેલા જે સુન્નતો રાખવામાં આવેલી છે એ નેટ પ્રેક્ટિસ છે. આવતીકાલે જે મેચ છે, ફાઇનલ છે, તે પહેલા એ લોકો આગલા દિવસે નેટ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે. આ નેટ પ્રેક્ટિસ છે. એના જરીએ આપણું અડધું ધ્યાન આવી જશે નમાજમાં. તો નમાજ પહેલાની સુન્નતોને મામૂલી નહીં સમજો. બહુ હિકમતોના તહત શરીયતે એ નમાજોની એ વસ્તુઓને રાખેલી છે. નંબર 4, નમાજો બનાવવા માટે બી અને તેને ધ્યાન ખુશુ માટે બી સદકા કરવાની જરૂરત છે. સદકો આપણે ક્યારે કરીએ છીએ? કોઈ મુસીબત આવી જાય, ઘરમાં કોઈ બીમાર થઈ જાય, કોઈ બહુ મોટો મસલો ઊભો થાય ત્યારે આપણે સદકો કરતા હોય છે. આનાથી મોટી મુસીબત હું કે હું 40 વર્ષથી નમાજ પઢું છું પણ મારી નમાજમાં ધ્યાન નથી, મારી નમાજમાં જાન નથી, જેવી નમાજ હોવી જોઈએ તેવી નથી. એ બહુ મોટી મુસીબત છે. તો એના માટે આપણે જે સદકો કરવાની જરૂરત છે, એના માટે પોતે દુઆઓ કરવાની જરૂરત છે, બીજાઓ પાસે દુઆઓ કરાવવાની જરૂરત છે. સલાતુલ હાજા, 5મો તરીકો, સલાતુલ હાજા પઢો. એના માટે આપણે આપણા દુન્યવી કામો માટે સલાતુલ હાજત પડતા હોય છે. તો આ બી ઉખરવી આખિરતનું એક બહુ મોટું કામ છે. આપણું બહુ મોટું કામ અટકેલું છે. છોકરાને જોબ પર લગાવવા માટે આપણે સલાતુલ હાજા પડતા હોય છે. તો આપણી નમાજો બનાવવા માટે, નમાજોમાં ધ્યાન પેદા કરવા માટે, એના માટે બી જરૂરત છે કે આપણે સલાતુલ હાજા પઢીએ. તો પહેલો તરીકો, એક એક શબ્દને ધ્યાનથી પઢવું, ઇરાદાથી પઢવું, નિયતથી પઢવું. ઓટોમેટિક નહીં, મેમરીથી નહીં પઢવાનું.
કાચું કાચું યાદ હોય તે માણસ જેટલું ધ્યાન આપે એટલું જ ધ્યાનથી આપણે અલ્હમ્દુ શરીફ પડવું, પહેલો તરીકો. બીજો તરીકો, માયનાઓનું ધ્યાન રાખવું. માયનાઓ અગર નથી આવડતા તો તેના માટે થોડી મહેનત કરવી, તેના માટે થોડી કિતાબો પઢીએ, તફસીરની કિતાબો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ગુજરાતીમાં મારિફુલ કુરાન આપણા ત્યાં છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હજરત મૌલાના ઇસ્માઇલ સાહેબે ગુજરાતી મારિફુલ કુરાન બી કરાવી દીધેલી છે. અલ્લાહ પાકે એ બી એક ટંકારિયાને અલ્લાહ પાકે આ મોકો આપ્યો. બહુ મોટી ખુશનસીબી છે કે ગુજરાતી મારિફુલ કુરાન આપણા ત્યાંથી પ્રગટ થયેલી છે. તો એને પઢો. બધી તફસીરોના અંદરમાં તફસીરો બધી બહુ છે દુનિયામાં, પણ આ તફસીર કોઈ બી પડે, આલિમ પડે, કોઈ આમી માણસ પડે, આમ પબ્લિક પડે, ઇન્શાઅલ્લાહ કોઈ ખતરો નથી. બહુ જ સારી તફસીર છે. આ તફસીરના આપણે ભરવાની જરૂરત છે. મેં મુફ્તી લાજપુરી સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહીને જોયા, પોતાની જિંદગીમાં છેલ્લી ઉંમરમાં બિલકુલ 98-99 વર્ષની ઉંમરે એ મારિફુલ કુરાન પઢી રહેલા હતા. અને પછી એક વખત ગયો તો એમની આંખો કમજોર થઈ ગયેલી, તો બીજાના પાસે મારિફુલ કુરાન પઢાવી રહેલા હતા. આપણી નમાજો બનાવવા માટે મેં જે 3 કામો બતલાવેલા છે. પહેલું કામ એ કે આપણું નમાજનો શેપ, શકલ, સુરત, એનો ઢાંચો સહી કરવો. ઢાંચો સહી કરવા માટે મુફ્તિયા અને કિરામ એ આપણો ઢાંચો સહી કરે. એ આપણને બતલાવે કે રૂકુ કેવી રીતે કરવો, સિદ્ધો કેવી રીતે કરવો. એક ખાસ વાત ભૂલી ગયેલો છું. 5 કામો જે મેં કહેલા હતા, એક તો તકબીરે તહેરીમા અને સલામ વાળો મસલો કે એમાં ઇમામથી આગળ નહીં વધવાનું. નંબર 2, પઢવામાં જે કંઈ વસ્તુ પઢવાની છે એમાં હોઠ હલાવવા જરૂરી છે. નંબર 3, તાદીલે અરકાન. તાદીલે અરકાન યાની કે કોમા અને જલસામાં એક વખત સુબહાનલ્લાહની મિકદાર થોભવું વાજિબ. નંબર 4, આપણે નમાજના અંદરમાં જે નકલો હરકત, જે હલનચલનની ઇજાજત છે, એલાવ છે, તેટલી જ નકલો હરકત કરવાની, વધારાની નહીં. મસલન રૂકુમાં જવાનું તો રૂકુમાં જવાનું, તે વખતે હાથનું હલનચલન થશે. પણ આપણે નમાજ પડતી વખતે ઊભેલા છે, ઊભા આપણે જે દાઢીના ઉપર, બાલોના ઉપર, કપડાઓના ઉપર આપણે એનાથી રમા કરીએ. અમલે કસીર યાની કોઈ કામ 3 વખત થઈ જાય, એક રૂકનમાં તે કામ 3 વખત થઈ જાય, એવી નકલો હરકત થઈ જાય તો નમાજ ફાસિદ થઈ જાય. મસલા હું નમાજમાં ઊભેલો છું ને થોડી વાર આવું કરું, આ પ્રમાણે 3 વખત આવું થઈ ગયું, રૂકુમાં યા સિદ્ધામાં યા ઊભા તો નમાજ ગઈ, નમાજ ફાસિદ થઈ જાય. બાજે મુફ્તિયાને કિરામ એવું કહેતા છે કે કોઈ કામ 3 વખત કરવાથી નમાજ ફાસિદ થઈ જાય. બાજે મુફ્તિયાને કિરામ એવું કહેતા છે કે કોઈ કામ 2 હાથે કરવાથી નમાજ ફાસિદ થઈ જાય. એનાથી બી બચવાની જરૂરત છે. કેટલા લોકો wuજુ કરીને આવે છે અને બાંયો તેની ચરાવેલી હોય છે, હવે તે આવીને 2 હાથે આસ્તીન ઉતારે છે. નમાજમાં સામેલ થઈને 2 હાથે આસ્તીન ઉતારવું ખતરો છે કે નમાજ ફાસિદ થઈ જશે. બાંયો ઉતારવી છે નમાજમાં તો 2 વાતને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂરત છે. નંબર 1, એક હાથથી ઉતારો, એક જ હાથે બાંય ઉતારો, 2 હાથે નહીં, એક હાથે. નંબર 2, ધીમા બાંયોને ઉતારો. શું મતલબ? ઊભા થોડીક વાર પહેલી ઉતારો, બહુ ઉપર ચડાવેલી છે તો થોડી જરા આટલી ઉતારી, પછી રૂકુમાં જઈને થોડી ઉતારો, પછી સિદ્ધામાં જઈને થોડી ઉતારો. ઊભા એકદમ આખી નહીં ઉતારી કાઢો, ખતરો છે. અમલે કસીર યાની કે કોઈ કામ એટલા વધુ પ્રમાણમાં કરવું કે બહારવાળાને એવું લાગે કે આ નમાજ નથી પડતો. ટોપી પડી ગઈ તો 2 હાથે ઉઠાવીને ટોપી પહેરવી, ખતરો છે કે નમાજ ફાસિદ થઈ જશે. એક હાથે ટોપી મૂકો, ટોપી આમ તેમ થઈ ગયેલી છે તો એક હાથે ઠીક કરો, 2 હાથે નહીં. અમુક લોકો બીજી રકાતમાં ઊભા થઈને 2 હાથે પોતાનો પાયજામો, પોતાનો જબ્બો ઠીક કરે છે. કેટલા લોકો શર્ટ પહેરીને આવે છે તો સતર ખુલી જવાનો મસલો હોય છે તો ઊભા થઈને આમ આ રીતે કરે છે, ખતરો છે, નમાજ ફાસિદ થઈ જશે. હવે એ શર્ટ તો એટલું જ છે, તમને ખબર છે કે કેટલું છે. તમે એને 10 વખત એમ કરો તો બી તે કંઈ લાંબુ થવાનું નથી. 1-2 સેકન્ડ માટે એટલું થશે, પછી ત્યાં જ. તો એના કરતાં પહેલેથી લાંબુ પહેરીને આવો.
નમાઝનો લિબાસ યુનિફોર્મ એ બી એક મુસ્તકિલ વસ્તુ છે. આખી દુનિયાનો યુનિફોર્મ છે, નમાઝમાં બી યુનિફોર્મ હોવો જોઈએ. એવો લિબાસ હોવો જોઈએ જે મસ્જિદની શાન શાન હોય. અહકમુલ હાકિમીનના દરબારની હાજરી છે. જી, આ કંઈ મામૂલી દરબાર નથી. આ તો અલ્લાહનો ફઝલ છે કે અલ્લાહ પાકે આપણને અહીંયા હાજરીની તોફીક આપી. જી, એટલો મોટો દરબાર છે. લાલ પીળા કપડાં પહેરવા. લાલ કપડાં એ औरतों લિબાસ છે. મર્દો માટે બાજ મુફ્તિયાને કિરામે લાલ લિબાસને મકરૂહ કીધેલું છે. જર્સીઓ, સ્વેટર તો હંમેશા કે સ્વેટર તો અમુક કલાકો માટે માણસ પહેરતો હોય છે, પણ લાલ જર્સી પહેરીને ફરવું, લાલ લિબાસ અમુક મુફ્તિયાને કિરામ એને મકરૂહ કરાર દીધેલું છે મર્દો માટે. લાલ પીળો અને એટલો ડાર્ક કલર કે જેમાં મસ્જિદમાં એકબીજાની આંખમાં વાગે. કોઈ માણસ પાછળ નમાઝ પઢતો હોય તો તેનું નમાઝમાંથી ધ્યાન આમતેમ થઈ જાય છે. પીળો લિબાસ માણસની આંખોને ખેંચતો હોય છે તો નમાઝમાં ખલલ પડે છે. અમુક માણસો, અમુક છોકરાઓ ટી શર્ટના ઉપર પાછળ લખાણ લખેલું હોય છે. પાછલા નમાઝીનું ધ્યાન ક્યાં જાય છે? એટલો ખુશું ક્યાંથી લાવવાના આપણે? એટલો ખુશું એટલું ધ્યાન કોઈના પાસે નથી હોતું કે તમારી ટી શર્ટના ઉપર હું લખેલું છે નહીં પડે, બિચારો પરી લેશે. અગર પઢવાવાળો મનમાં પડે છે તો ઠીક છે, તેની નમાઝ ફાસિદ નહીં થાય, પણ નમાઝમાં ખલલ પડશે. પણ જો એને જબાનથી પઢો, જબાનથી પઢવા માંડો કે આ હું લખેલું છે, જી, ઉપર લખેલી વાતને મેટરને જબાનથી બોલી પડ્યો તો એની નમાઝ ગઈ. એ તો હું અગર આગળ દુરુદ શરીફ લખેલું છે, કોઈ દુઆ લખેલી છે, કોઈ બીજી ત્રીજી વસ્તુઓ લખેલી છે અને તે નમાઝમાં પઢી લઈએ, ત્યાં બી ખતરો છે. એટલા માટે કહેવામાં આવેલું છે કે આગલી દીવારમાં, કિબલાવાળી દીવારમાં કોઈ એવું લખાણ બહુ મોટા અક્ષરનું નહીં હોવું જોઈએ કે જે નમાઝીનું ધ્યાન પડે અને તે વાંચી લે તો એની નમાઝ ફાસિદ થઈ જાય. એવી તેવી લખાણવાળી વસ્તુઓ નહીં હોવી જોઈએ. તો વાત એ થઈ રહેલી હતી કે અમારે કસીરથી બચવાની જરૂરત છે. પહેલા નંબર પર આ વારંવાર હું રિપીટ કરી રહેલો છું. આ બયાન નથી, આ એક દર્દે દિલ છે, મારા દિલની વાત છે. હું પોતે બી મોહતાજ છું. હું બયાન કરી રહેલો છું એનો મતલબ એવો નથી કે મારી નમાઝ પરફેક્ટ થઈ ગયેલી છે. હું મોહતાજ છું. શોખ છે કે આ રીતે મારી નમાઝ સહી થાય, મારા ભાઈઓની નમાઝ સહી થાય. બાકી બહુ જ મોહતાજ છું. હજારો કિસ્મની ગલતીઓ હશે. કેટલા વખત કોઈ મુફ્તી સાહેબ આવે, તેમને બતલાવું કે મુફ્તી સાહેબ જરા મારી નમાઝ જોવો, તો પછી મને બતલાવે છે કે મોલ સાહેબ નમાઝમાં આ ભૂલ છે, નમાઝમાં આ ભૂલ. બહુ ફાયદો થાય. આપણને એવું લાગે કે મારી નમાઝ તો બહુ પરફેક્ટ થઈ ગયેલી છે, હું આટલા વર્ષથી નમાઝ પઢતો છું, પણ ના, એવું નથી. તમે ગાડી લઈને વર્કશોપમાં જાઓ, ગજવામાં 5,000 રૂપિયા લઈને ગયા કે આટલું જ કામ છે, ત્યાં જઈને ગાડી ખોલે તો પછી કહેશે 25,000નો ખર્ચો છે. તમને લાગે એવું? તમારા ધ્યાનમાં 2 કામ હશે, તે એવું કહેશે કે અહીંયા તો 5 કામ કરવાની જરૂરત છે. આપણે આપણી નમાઝ કોઈને બતલાવીએ ત્યારે ખબર પડે કે મારી નમાઝમાં કેટલી ભૂલો છે. પાછી ફરીથી પેલી વાત કે માયુસ થવાની જરૂરત નથી. આ મજલિસનો મકસદ માયુસ કરવું નથી, ફિકર પેદા કરવી છે, જાગૃતિ પેદા કરવી છે કે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ જે રીતે પઢતા હતા એનાથી હવે જરા આગળ વધવું છે, સારી નમાઝ પઢવી છે. એનાથી આપણને ખુશી થશે. હા, તો પહેલા નંબર પર તકબીરે તહેરીમા અને સલામ. બીજા નંબર પર નમાઝમાં પઢવાની વસ્તુઓને કઈ રીતે પઢવું તે. ત્રીજા નંબર પર તાદીલે અરકાન. ચોથા નંબર પર અમલે કસીર, યાની કોઈ કામને 2 હાથે નહીં કરવાનું, કોઈ કામને 3 વખત નહીં કરવાનું એક રૂકનમાં, એનાથી નમાઝ ફાસિદ થઈ જવાનો ખતરો છે. એક 5મી ભૂલ, આપણે ઇમામ સાહેબ રૂકુમાં ચાલ્યા ગયા, રકાત મેળવવા માટે આપણે જલ્દી અલ્લાહુ અકબર કહીને જલ્દી રૂકુમાં જઈએ છીએ. જ્યાં અમુક લોકોની એક ભૂલ થતી હોય છે ને તે બહુ મોટી ભૂલ હોય છે. આપણે રૂકુમાં જઈને અલ્લાહુ અકબર કહી, કેટલા લોકો એવા હોય છે કે રૂકુમાં ચાલ્યા જાય ને પછી અલ્લાહુ અકબર કહે, યા જતા અલ્લાહુ અકબર કહેતા હોય છે. રૂકુમાં જતા અલ્લાહુ અકબર, ઝૂકતી વખતે અલ્લાહુ અકબર નહીં, નમાજ સહી નહીં થાય. ઊભા રહીને અલ્લાહુ અકબર કયો. ઇમામ સાહેબ રૂકુમાં ચાલ્યા ગયેલા છે તો આપણે ઊભા અલ્લાહુ અકબર કહેવું જરૂરી છે અને પછી રૂકુમાં જવાનું.
રૂકુમાં જઈને અલ્લાહુ અકબર કહેવાનું અથવા રૂકુમાં જતા જતા કહેવાનું, બંને સુરતમાં નમાજ નહીં થાય. અલ્લાહુ અકબર કહેવાની જગ્યા તો કયામ છે. કયામની હાલતમાં અલ્લાહુ અકબર થવું જોઈએ. રકાત જાય તો જાય, પછી પાછળથી પડી લેજો. અગર રકાત જવાની ફિકર છે તો જલ્દી આવવું જોઈતું હતું આપણે. પણ નમાઝ ખરાબ કરવાની જરૂરત નથી. થોડો ઇત્મીનાનની જરૂરત છે. ઇત્મીનાનની જરૂરત છે. નમાઝના માટે થોડા વખતની કુરબાની આપવાની જરૂરત છે. બહુ કિંમતી નમાજો છે. બહુ કારોબાર, ફલાણી મશગુલી, આ તે બધામાંથી આપણે અહીંયા આવીએ છીએ અને પછી એક અડધી મિનિટ સારું આપણી નમાઝ જાય થઈ જાય, એક રકાત પાછળથી પડી લઈશું. તો આ બહુ મોટી ભૂલ થતી છે, ઘણા લોકોની થતી છે. પેલી બાંયોવાળી ભૂલ બી બહુ લોકો કરતા છે. બાંયવાળી, ટોપીવાળી, જબ્બો ઠીક કરવાવાળી, એ ભૂલો બી બહુ લોકોની થતી હોય છે. નમાઝમાં ધ્યાન પેદા કરવા માટે એક વાત એ છે કે નમાઝની બહાર નમાઝનું ધ્યાન, નમાઝનો તસ્કીરો, નમાઝની ફિકર. અગર માણસ સવારમાં ફજરની નમાઝ પઢીને ગયો અને બપોરે 1 વાગ્યા સુધી અલ્લાહનું નામ જ નથી લેતો, તો પછી નમાઝમાં આવીને તેને અલ્લાહનું એટલું બધું ધ્યાન નહીં રહેવાનું. વચ્ચેનો જે ટાઈમ છે, બે નમાઝોની વચ્ચેનો ટાઈમ, એ આપણો કેવો ગુજરે છે, કેવી મશગુલી છે, તે કઈ પ્રકારનો ટાઈમ છે. જેવો તે ટાઈમ ગુજરશે એવી આપણી નમાજ. અગર તે સારો ગુજરશે તો નમાજ બી આપણી સારી થશે. એટલા માટે નમાજના બહાર બી અલ્લાહનું ધ્યાન. રસ્તામાં આવતી વખતે આપણે અલ્લાહથી દુઆઓ કરતા કરતા આવીએ કે અલ્લાહ મારી નમાજમાં જાન પેદા ફરમાવજે, આજે મને સારી નમાજ પઢવાની તોફીક આપજે. આપણે નમાજની નિયતથી આવીએ છીએ, પણ નિયત એ કરવાની મારે સારી નમાજ પઢવી છે, સારો રૂકુ કરવો છે, સારો સિજ્દો કરવો છે. લિબાસના બારામાં જે વાત કહેવામાં આવી તેના ઉપર બી થોડો અમલ કરજો. થોડી જરા ફિકર લઈને ચાલજો કે મારે કેવો લિબાસ પહેરીને જવું જોઈએ, કેવો લિબાસ પહેરીને નહીં જવું જોઈએ. અમુક લોકો એવો લિબાસ પહેરીને આવતા હોય છે જે લિબાસ પહેરીને બજારમાં જવાનું પસંદ નથી કરતા. જે લિબાસ પહેરીને માણસ બજારમાં જવાનું પસંદ નહીં કરતો હોય તે લિબાસ પહેરીને મસ્જિદમાં આવવું, નાઇટી પહેરીને મસ્જિદમાં આવી જવું, એ પહેરીને બજારમાં નહીં જાય, સાસરીમાં નહીં જાય, એવો લિબાસ પહેરીને અહકમુલ હાકિમીનના દરબારમાં આવી જાય, એ બિલકુલ મુનાસિબ નથી. બહેતર છે કે નમાજોના માટે આપણો એક યુનિફોર્મ હોય, એક કપડું એવું હોય તે પહેરીને આપણે મસ્જિદોમાં આવવા કરીએ. અલ્લાહ પાકે આપણને જે કલ્ચર આપેલું છે, જે તહેજીબ આપેલી છે, બહુ આલા તહેજીબ આપેલી છે. જો નમાજમાં ધ્યાન પેદા કરવા માટે કોઈ અલગથી ટાઈમ આપવાની જરૂરત નથી. તમે 7 મિનિટમાં 4 રકાત પઢો છો તો 7 જ મિનિટમાં પઢો, કંઈ વાંધો નહીં. હું એવું નથી કહેતો કે તમે 15 મિનિટમાં હવે 4 રકાત પઢજો. તમે જેટલો ટાઈમમાં 4 રકાત પડતા હોતા તેટલા ટાઈમમાં પડજો, પણ જે કંઈ પઢી રહેલા છો તેને ધ્યાનથી પડજો. બસ દાવત આની છે. ખાલી કોઈ અલગથી ટાઈમ માંગવામાં નથી આવી રહેલો. જેટલો ટાઈમ છે તે જ ટાઈમને તમારે કામમાં લગાવવાનો છે. અગર કામ નહીં લગાવો, ખોરાક નહીં આપો દિલો દિમાગને, તો એ બહાર ચાલ્યું જવાનું. તો આ નમાજમાં ધ્યાન પેદા કરવું, નમાજમાં ખુશો પેદા કરવું, એ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આ નમાજ આપણી ચાર્જિંગ છે. નમાજ ચાર્જિંગ છે. માણસ જ્યારે સફર કરે, મુસાફરી કરે તો બધાથી પહેલાં કોચમાં જઈને પહેલાં જોવે છે કે સોકેટ ક્યાં છે. મારે ચાર્જિંગ કરવું હોય તો ક્યાં ચાર્જિંગ કરવું. આ મસ્જિદો આપણા સોકેટ છે, ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે આપણા. નમાજ એ ચાર્જિંગ છે. આપણી જે બોડી છે એક હેન્ડસેટ છે, મોબાઈલનો હેન્ડસેટ છે. આપણી બોડી મોબાઈલનો હેન્ડસેટ છે. એના અંદરમાં મોબાઈલમાં સિમ કાર્ડ હોય છે. ઈમાન આપણું સિમ કાર્ડ છે. સિમ કાર્ડ નહીં તો મોબાઈલ નહીં ચાલે, ઈમાન નહીં તો આ બોડી નહીં ચાલે, અલ્લાહની મરજી મુજબ નહીં ચાલે. સિમ કાર્ડ, ઈમાન સિમ કાર્ડ છે. નમાજ એની ચાર્જિંગ છે. અલ્લાહનો તાલ્લુક એ ટાવર છે. ટાવર નથી મળતો, રિસેપ્શન નથી મળતું, એટલે મોબાઈલ નથી ચાલતો, તો અલ્લાહના હાથે આપણો તાલ્લુક મજબૂત નહીં હોય તો બી આપણી આ ગાડી બરાબર નહીં ચાલે. આખિરતની ગાડી તો બી બરાબર નહીં ચાલે. આ બહુ મુખ્તસરમાં અમુક વાતો રિપીટ કરીને એટલા માટે કે આપણે ખાસ કરીને આ પોઈન્ટને હવે ઉઠાવવાની જરૂરત છે. અલ્લાહ કરે, અલ્લાહ તબારક તાલા આપણને બધાને અમલ કરવાની તોફીક આપે.
આ આપણી મજલિસ અલ્લાહની રઝાનો જરિયો બને, આપણી નમાઝોને જાનદાર અને શાનદાર બનાવવાનો જરિયો બને. ઇન્શાઅલ્લાહ થોડી મહેનત થઈ જાય, એકાદ મહિનાની મહેનત, એકાદ મહિનાની ફિકર હશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ નમાઝોમાં જાન પડી જશે. નમાઝોમાં નાના મોટા ઘણા મસાઇલ, ઘણા સવાલો હોય છે. સવાલો માટે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દારુલ ઇફ્તાથી આપણો કોન્ટેક્ટ હોવો જોઈએ. મુફ્તિયાને જે રીતે કે આપણા ફેમિલી ડૉક્ટર હોય છે, એક ડૉક્ટરથી હંમેશા આપણે કોન્ટેક્ટ કરતા હોય છે, તો કોઈ એવા મુફ્તી, કોઈ એવા ઓલામા હોવા જોઈએ જેમનાથી આપણો કોન્ટેક્ટ રહે. કોઈ બી નાનો મોટો મસલો આવે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ તેમને ફોન કરીએ. નમાજ આપણા જિંદગીને મસાઇલનો હલ કરવા માટેની માસ્ટર કી આપણને અલ્લાહ પાકે આપેલી છે. 100 તારાની એક ચાવી, 2 રકાત નમાજ આજે બી ના અંદરમાં તાકાત છે, આપણે યુઝ નથી કરતા. આપણે ચારે બાજુની મહેનત કરીને પછી સલાતુલ હાજત પડીએ. પહેલી સલાતુલ હાજત પડીએ. છોકરું ઘરમાં બીમાર છે, હોસ્પિટલમાં જવું છે, તો આપણે પહેલાં મોબાઈલ ફોન નંબરો જમા કરીએ, આને કહે પેલાને કહે જરા લિંક લગાવી દો, આ કરી દો. બધાથી પહેલાં 2 રકાત નમાજ પઢવામાં આવે, પછી બીજી મહેનત ચાલુ કરો. આપણે છેલ્લે 2 રકાત નમાજ પઢીએ. પહેલી 2 રકાત નમાજ ઇન્શાઅલ્લાહ, પછી આપણું ઝહેન બનશે નમાજવાળું કે નમાજથી મારું કામ બન્યું. પછી નાના મોટા દરેક કામમાં 2 રકાત નમાજ પઢવાની આદત પડશે. નમાજનું ઈમાન બનાવો, યકીન બનાવો કે મારા કામો નમાજોના જરીએ બનતા છે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મારું કામ નથી કરી શકતો, એ ના કહી દે, ચોકડી લગાવી દે કે નીલ, તો બી આપણું યકીન છે કે 2 રકાત નમાજના જરીએ મારું કામ થશે. હજરાતે સાહાબા 2 રકાત નમાજના જરીએ જિંદગીના મસાઇલ હલ કરાવતા હતા. આજે બી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તાકાત છે. અલ્લાહ પાકે આપણને મોકો આપેલો છે. અલ્લાહ પાક આપણી આ મજલિસને બેહદ કબૂલ ફરમાવે, નાફે બનાવે. એમાં જે ભાઈઓએ મહેનત કરેલી છે, મદદ કરેલી છે, જે કોશિશ કરેલી છે, ડામે દિરમે સખુને એનાથી મોહબ્બત રાખેલી છે, એના માટે દુઆઓ કરેલી છે, અલ્લાહ દરેકને એનો અજરો સવાબ આપે. ઇન્શાઅલ્લાહ જ્યાં જ્યાં સુધી આ જેટલો મજમો અહીંયા બેઠેલો છે, ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ પાક ઘણા બંદાઓને, બલકે પૂરી ઉમ્મીદ છે અલ્લાહની જાતથી કે દરેકને અલ્લાહ પાક કંઈ ને કંઈ તો જરૂર મતલબ કે તોફીક આપશે ઇન્શાઅલ્લાહ. અને એ પછી મુંતકિલ થશે બીજી નસલો સુધી. આ આપણા ભાઈઓ બેઠેલા છે, એ કાલે દાવત ચલાવે. જો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અમલ કરવા માટે, અમલી જિંદગી પેદા કરવા માટે દાવત. મારે અગર મારી નમાઝ સહી કરવી છે તો હું બીજાને દાવત આપું તો ઇન્શાઅલ્લાહ મારી નમાઝ સહી થશે. કેમ કે હું એમને એવું કહું કે ભાઈ સિજદો આવો નહીં કરવાનો, સિજદો આવો કરવાનો, તો મારું દિલ પછી મને અપીલ કરશે કે તું તો કાલે પેલા ભાઈને એવું કહેતો ન, તારી નમાઝ તો સહી છે નથી, તો મારે ઓટોમેટિક પહેલી મારી નમાઝ સહી કરવી પડશે. તો બીજાને દાવત આપવાથી આ ફાયદો થાય છે. એટલા માટે તમે અહીંયાથી નિયત કરો કે ઇન્શાઅલ્લાહ ઘરો પર જઈને મા બહેનોને દાવત આપીશું કે નમાજ આ રીતે પઢવાની. આપણા બીજા જે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે તેમને કહીશું, 4-5 પોઈન્ટ જે આપેલા છે એ પોઈન્ટમાંથી 2 પોઈન્ટ બતલાવીશું, બીજા ભાઈને 2 પોઈન્ટ બતલાવીશું. ઇન્શાઅલ્લાહ તે પોઈન્ટ રિપીટ થતાં થતાં પાકા થઈ જશે. તમને પોતે અમલ કરવાની તોફીક મળશે, તમે તેને દાવત આપવાનો અજરો સવાબ મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ. અલ્લાહ પાક અમલની તોફીક આપે. اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ آپ کے بہت احسانات ہیں. آپ نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا.
قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمائی۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں مسجدوں کا ماحول عطا فرمایا، اذانوں کا ماحول عطا فرمایا، آپ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کا ماحول عطا فرمایا، خانقاہوں کا ماحول عطا فرمایا، مدارس و دارالعلوم کا ماحول عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کر سکے ہیں، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، ہماری نمازوں کو جاندار بنا، نمازوں کو شاندار بنا، نمازوں کو مسنون طریق پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نماز کی شکل و صورت کو بھی صحیح بنا دے۔ اے اللہ، ہماری نماز کے اندرون و باطن کو بھی صحیح بنا دے، نمازوں کا خشوع و خضوع اور دھیان نصیب فرما، نمازوں کا اے اللہ یقین پیدا فرما، تیری ذات عالی کا یقین پیدا فرما۔ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، حلال برکت والی آسان روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام کی نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ، بے حیائی سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی نئی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس گاؤں کے اندر 100% نمازی بنا دے۔ اے اللہ، 100% نمازی بنا دے۔ اے اللہ، نمازوں کا دھیان نصیب فرما، نمازوں کا تعلق نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، نمازیں ہو رہی ہو، دعائیں ہو رہی ہو، تعلیم ہو رہی ہو، درود شریف پڑھا جا رہا ہو، ایسا پاکیزہ ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ، ایسا پاکیزہ ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ماں باپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، برکت والی آسان روزی نصیب فرما، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جن لوگوں کی تجارتیں بیپار اور کاروبار ٹوٹ چکے ہیں، جن کی وجہ سے جو مقروض ہیں اور جن کی وجہ سے وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اے اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو بھائی جیلوں میں قید خانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، بے گناہ رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ، حکام کے دلوں میں نرمی پیدا فرما۔ اے اللہ، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اے اللہ اس میں خیر و برکت مقدر فرما، ایسے لوگ منتخب ہو کر آئیں جو اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، اے اللہ شریعت مقدسہ کی، اے اللہ عظمت سمجھنے والے ہوں، ان کے مقام کو سمجھنے والے ہوں۔ اللہ، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، ہماری اسکولوں کی حفاظت فرما، ہماری تنظیموں کی حفاظت فرما، ہمارے ہسپتالوں کی حفاظت فرما، ہمارے جو امور ہیں، اے اللہ ہماری جمعیت کے جو امور ہیں سارے کاموں کے اندر خیر و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ان شرور سے تو ہماری بھی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔